যমুনা তীরা বনচারি যমুনা তীরা বনচারি যমুনা তীরা বনচারি যমুনা তীরা বনচারি জয় রাধা মাধব জয় গোবিন্দ বিহারি জয় Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्य श्रीमूर्ति गौर किशोरदास बाबाजी महाराज की जय। सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। नामांतर श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड़गोस्वामी वृंद की जय। श्री राधा गोपीनाथ की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड द्वादश वनात्मक ब्रजमंडल धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले विश्वोपदां। प्रणति निवेदन पूर्वक एवं परम गुरुदेव श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी श्री गुरुदेव चरण कमल समर्पित होई परात्पर गुरुदेव तथा संस्थार संस्थापक आचार्य अभय चरणरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद चरण कमल समर्पित हो कृपा भिक्षा करी एवं परंपरार समस्त साधु गुरु वैष्णव चरण कमल साष्टांग प्रणिपात ज्ञापन करी एवं क्षेत्र उपस्थित समस्त वैष्णव तथा वैष्णव मान चरण कमल समर्पित हो आज भगवद गीता कथार आम भगवान जो मुख निश्चित उक्ति ता विषय किसी चर्चा करने प्रयास करवा। श्रील प्रभुपाद में बहुत सुंदर भाष्य। श्रील प्रभुपाद में प्रति भाष्य गोटे थीम पॉइंट थाए। वी हैव टू फाइंड आउट द थीम पॉइंट। प्रति तात्पर्य प्रभुपाद गोटे निर्दिष्ट पॉइंट को बेसिक लिखि था। केबे गोटे पॉइंट थाए केबे अधिक पॉइंट थाए। तो हमको से पॉइंट बाहर करने पड़ो प्रायः जना पड़ जाए केबे केबे सीड फॉर्म रे थाए। से सब जो आम क्लास रे बसुचु कि साधु संगे बसी प्रभुपाद तात्पर्य को पढ़ुचु ये पढ़ार अर्थ हूँ भक्त संगे से जिनटा जो प्रभुपाद तात्पर्य गुड़ रहस्यटा बहुत भल भाव उन्मोचन हुए। ना निजे पढ़ले
ଏତେ ଭଲ ଭାବେ ନିଜେ ପଢ଼ିଲେ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ସେ ସ୍ଥିତିକି ଆସିଥିବା, ଯଦି ଆମର ଜ୍ଞାନାଧିକାର ସ୍ଥିତି ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆମର ସେ ସ୍ଥିତି ଆସିନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇସବୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲୋଭ ଉପସ୍ଥିତ। ଏ ଶ୍ଲୋକର ଲିଙ୍କ ହେଉଛି ଆମେ 1.36 ରୁ 38 ଯେଉଁ ତିନିଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବାର ତୃତୀୟ କାରଣ ଦେଖୁଥିଲେ। କ'ଣ କାରଣ ଦେଇଥିଲେ କି କହିପାରିବେ? ତୃତୀୟ କାରଣ କ'ଣ? ନା, ଦେହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଥିଲା। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ହଁ, ପାପ କର୍ମର ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସିନଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଯଦି ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲେ ଆତତାୟୀ ନହ, 6 ପ୍ରକାର ଆତତାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଦ୍ଧ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନୁସ୍ମୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଆତତାୟୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପିତାମହ, ନିଜର ଭ୍ରାତା, ମାତୃ, ବନ୍ଧୁ ଏଇସବୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ପାପ ଲାଗିବ ବୋଲି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟ କାରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାର ପାପ ଲାଗିବ। ତ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ, ଯଦି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଏ ଶ୍ଲୋକ 1.36 ଆଉ 37, 38 ଭିତରେ ଲିଙ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଭଗବାନ କହିବେ, ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କହିଲେ? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ ସ୍ୱବାନ୍ଧବାନ୍ ସ୍ୱଜନଂ ହିଁ କଥଂ ହତ୍ୱା ସୁଖିନ ଶ୍ୟାମ ମାଧବ। ହେ ମାଧବ, ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ୟାଙ୍କର ସ୍ୱବାନ୍ଧବାନ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ତ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ତ ଖାଲି ଅର୍ଜୁନ ତ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ବି ଜ୍ଞାନୀ ନା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ ବି ସେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ନା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ହଉ କି ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ହଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିଲେ। ଯଦି ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ କହୁଛ ଏଇସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କିମ୍ବା ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ପାପ ଲାଗିବ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ? ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ତା ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଦୁଇ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିବା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପାପ ହବ। ଯଦି ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ପାପ ହବ ତୁମେ କହୁଛ, ତାହେଲେ ସେଇ କଥା ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ତା ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲୋଭ ଉପହସ ତେଜସ। କାହିଁକି ଏମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଲୋଭ ଉପହତ ଚେତସଃ, ଏମାନେ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ତଟା ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠି ଭଗବାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ଏ ଶ୍ଲୋକରୁ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବା ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେମିତି ଏହାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ନେଇପାରିବା, ସେଇଭଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କରନ୍ତି। ଟୀକା ସେଥିପାଇଁ ଟୀକା ଲେଖନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେମିତି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର, ଶିଲ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ, ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଟୀକା ଅଛି। ଟୀକା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମ ଭଳି ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। ତ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ? ନା ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତଟା ଲୋଭରେ ଡୁବି ଯାଇଛି। ଲୋଭ ଉପହସ ଚେତସଃ। ତ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, କାହିଁକି ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦିଙ୍କ ମନ କାହିଁକି କଳମସ ହେଇଗଲା? ଯୁଦ୍ଧ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ କି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି 2 ଜଣ ପାଇବା କଥା, ହଁ କି ନା? ପାଣ୍ଡବ କୌରବ। ତ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ, କ'ଣ ଲୋଭ ବୃତ୍ତି ଆସିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଅର୍ଜୁନ ପଏଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ନା, ଆମେ ଯେହେତୁ କ'ଣ 1.35ରେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭୋକ ଥିବା ଲୋକ ରୋଷେଇ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯିବ? ଆଶିଷ, ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁନି, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ? ଆରେ ରୋଷେଇ କଲେ କିଏ ଯିବ? ଗ୍ୟାସ୍ ଆଣିବ, ଚୁଲା ଆଣ, ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କର, ଏତେ ଧନ୍ଦା ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ କେତେ ସାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଯାହାକୁ ଭୋକ ହିଁ ଲାଗୁନି ସେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ? ତ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାର କୌଣସି ଲାଳସା ନାହିଁ, ତ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା? କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର, କାହାର? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି କୌରବମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାର ଲୋଭ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି 1.35ରେ। ତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟଟା ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ଉପହତ ମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ, ଲୋଭ ଉପହତ ଚେତସଃ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇସବୁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇବାନି। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?
ଫୁଲମାଳା ଏଇଠି ହବ, ମୁଁ ଆଣିଛି ଫୁଲ ତଳେ ରଖିଛି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟଟା ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ଉପହତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବା ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ଲେକ୍ଚରରେ, ପାପର ବାପ କିଏ? କୋଉଠୁ ପଢିଥିଲେ ଗୋଟେ, କିଏ କହିପାରେ ପାପର ବାପ କିଏ? କେମିତି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରୁଫ? ଆଜ୍ଞା, ଡିଜାୟାର। ଆଉ କିଛି ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ନାଁ କଣ ହେଇଛି? ଆପ୍ତକାମ, ପ୍ରପନ୍ନାତ୍ମା ପ୍ରଭୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନା, ପ୍ରପନ୍ନାତ୍ମା ପ୍ରଭୁ। ଆଉ କିଛି? ପାପର ବାପ କିଏ? ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରଭୁ। ନାଇଁ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ପାପର ବାପ କିଏ? ତ ଡିଜାୟାର ସହିତ ପାପର କଣ ସମ୍ପର୍କ? ଇଚ୍ଛାରା କଲେ ହିଁ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇବ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ, ଷ୍ଟୋରିଟା କୋଉଠି ପଢିଥିଲେ, ଗୋଟେ କହିଲେ ପଢିଥିଲି କ'ଣ, ସାଧୁଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ବେଦ କାଶୀରେ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ନା, ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଆସିଲା, ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗମରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇକି ଆସିଲା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇକି ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ଗାଁକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଜଣେ ଲୋକ ପଚାରିଲା, ସବୁ ସରିଲା? ହଁ, ସବୁ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ସବୁ ସରିଛି। ନା ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ କ'ଣ ନା, ପାପର ବାପ କିଏ? ଭାଇ ସିଏ ଆଉ କହିପାରୁନି, ଏଇଟା ତ ପଢିନି କାହିଁ ନା, ଏଇଟା ପାପର ବାପ କିଏ କହିପାରୁନ, ତୁମେ ଏତେ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗ ପଢି କ'ଣ ଲାଭ? ଯାହା ପଢି ପଚାରିକି ତମ ସାର୍କୁ। ସେ ପୁଣି ଗଲା ଆଉ ଥରେ କାଶୀ, ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ପାପର ବାପ କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯିବ? ଏଇଟା ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ, ତତେ ମୁଁ ଏଇଟା ନ ଶିଖିଲେ ବି ତୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତୁ ଯା ସମାଜରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜ। ତ ଆସି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆଉ ପାପର ବାପ କିଏ? ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କହିଲେ, ତ ତାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଗିଲାଣି ତାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ନ ପାଇଲା, ସେଟା କ'ଣ କରିବ? ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢିଲି, ଯିଏ ବେଦ ବେଦାଙ୍ଗର ପାରଙ୍ଗମ, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନେଇଛି, କ'ଣ କରିବ? ତା ଜୀବନକୁ ଧିକ୍କାର ଲାଗିବ ନା। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଯାଇକି ଗୋଟେ କୂଅ ପାଖରେ ବସିଲା। ଗୋଟେ କୂଅଟେ ଅଛି, ଆଗରୁ କୂଅ ଜାରି କେତେ କୂଅ ନାହିଁ, କୂଅ ଅଛି କୋଉଠି? କୂଅ ନାହିଁ, ଆଗରୁ କୂଅ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କାଲି କହୁଥିଲେ ବୋଧେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୂଅରୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ କିମ୍ବା ନଈ ପିଉଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ନଳକୂଅ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଠୁ ପିଉନଥିଲେ କେବେ। କୂଅ ପାଣି ଶୁଦ୍ଧ ମାନନ୍ତି, ଆଉ ନଈ ପାଣି, ନଈର ବି କେବଳ ପ୍ରବାହ ମାନେ, ଷ୍ଟାଗ୍ନେଣ୍ଟ ୱାଟର ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ପାଣି ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି, ଯେମିତି ଅଲେଖ ବାବା ମାନେ କହିବେ ଅମୁହାଁ ଜଳରେ ସେମାନେ ଗାଧେଇବେନି। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ସେ କଥା, କହିଲେ ଆମେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଗଡ଼ିଆ ଗୋଟେ, ସେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଅଲେଖ ବାବା ଯାଉଥିଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ତମେ ବାବାଜୀ ଏଠି ଗାଧଉଛ, ଏଇଟା ଅମୁହାଁ ଜଳ। ଭାଇ ଆମର ଅମୁହାଁ ଜଣ କ'ଣ, ମୁହାଁ ଜଣ କ'ଣ? ଆମର କୋଉଠି ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା, ଯଦି ପାଣି ଟିକେ ଥିବ, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଥିବ, ବାଥରୁମ୍ ଟିକେ ଗଲୁ, ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲୁ, ନା ଅମୁହାଁ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେନି। ତ ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ଲୋକ ମାନୁଥିଲେ କୂଅଟା ପବିତ୍ର। ତ ସେ କୂଅ ପାଖରେ ବସିକି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ଆଉ। କୂଅ ପାଖରେ ବସିଥାଏ, ବହୁ ଚିନ୍ତାରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ମନରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଆସିଲେ, ବେଶ୍ୟା ପ୍ରକୃତିରେ, ବେଶ୍ୟା। ଦେଖିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକଟେ ବସିଛି, ପଚାରିଲା, କହିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି, କାହିଁ ବସିଛ? ନା ଏମିତି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ହାରିବି, ମୋ ଜୀବନ ଧିକ୍କାର ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ମାନେ କ'ଣ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପାପର ବାପ କିଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଚାଲ ମୁଁ ତମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନା, ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ। ବେଶ୍ୟା ଘରକୁ ନେଇଗଲା, ନେଇଯାଇକି କ'ଣ କଲା? ରୋଷେଇ କଲା, ପାଣି ନେଇକି ଗଲା, ରୋଷେଇ କଲା, ଅନ୍ନ ଡାଲି ସବଜି ରୋଷେଇ କଲା, ପୁରା ଘିଅ ଫିଅ ମାରିକି ରେଡ଼ି କରିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲା ତାକୁ। ସିଏ ତ ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ଗରମା ଗରମ ଅଛି, ଆଉ କିଏ ବସିବ? ସିଏ ବି ସାଧୁ ବି ପେଟେ ଚଲେଇ ଦେଲା ପରେ ଇଏ କହୁଛି, ଇଏ ବେଶ୍ୟା କହୁଛି, ଗୁରୁଦେବ କୋଉଠି ପଢିଥିଲେ, ସେମିତି ରେଫରେନ୍ସ କୋଉଠି ଦେଲେଣି, କୋଉଠି ପଢିଥିଲେ ଏଇଟା। କହିଲେ, ଏବେ ପାଇଲ ଉତ୍ତର? କ'ଣ ଉତ୍ତର? ପାପର ବାପ କିଏ? ନା ତୁମେ ତୁମ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲ, ତମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଥିଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲି, ଏଠି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲି, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇଲ? ଭୋଜନ କ'ଣ ପାଇଁ କଲ? ଖାଇବାଟାକୁ ଦେଖିକି ଲୋଭ ହେଲା ନା। ଯଦି ଖାଇବାଟାକୁ ଦେଖି ସେ ବେଶ୍ୟା ଡାକିଲା, ଯାହା ବି କଲା, ଯଦି ଖାଇବାଟାକୁ ଭୋଜନଟା ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତା, ବେଶୀ ହାତରୁ ଖାଇବା କ'ଣ ପାପ ନା। ଭଗବତ ତାକୁ ପୁଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗୁନି, ଯିଏ ଶୁଚି ପବିତ୍ର ନାହିଁ, ଅଶୁଚିଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ପାପ। ତ କହିଲେ, ଏଇଠି ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୋଭ କରିକି ଭୋଜନଟା କଲ, ଇଏ ହେଉଛି ପାପର ବାପ। ଏଇଠି ହେଉଛି ପାପର ରୁଟ୍, ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏଇଠି ଲୋଭରୁ। ତେଣୁ ପାପର ବାପ କିଏ? ଲୋଭ। ସେଠୁ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଲା, ପାପର ବାପ ହେଉଛି ଲୋଭ। ଏମିତି ଗୋଟେ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଏ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଏ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟଟା କଳୁଷିତ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ପାପ, କୋଉଭଳି ପାପ? 6 ଆତତାୟୀଙ୍କୁ ମାରିବା, କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ ଦିଆଯାଇଛି 36 ଶ୍ଲୋକରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାପ କରିବାରେ ଆମେ କେବେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ହୃଦୟଟା ଲୋଭ ଉପହତ ଚେତସ ହେଇଯାଏ।
तेणु कहते लोभटा पुणी कौटू आसूची लोभ पूर्वर आउ किसी जिनस अच्छे तो से गीतर बाहर कल अनादि कर्म फले बाहर कल लोभ पूर्वर आउ दुरी जिनस अच्छे कौन कौन काम क्रोध लोभटा स्टार्टिंग ना ये जिन रूट कज अच्छी रूट कज कौटू आरंभ होची माताजी कहते डिजायर लोभ कहते अनादि कर्म फल डिजायर डिजायर माने कौन कामना कामना केवल लस्ट डिजायर ना कामना अर्थ रे आमे कोनोसी भौतिक वस्तुर कामना मध्य कामना रे जीवो आ ये सब कामनार लास्ट लिमिट होची लस्ट डिजायर जा कोनते आमे कोनोसी दैहिक सुख भोग करबा ए कामनार तर लास्ट लिमिट बाकी आउ जो जिंस सब अछि मते चाकरी दरकार भलो घर दरकार भलो स्त्री दरकार जहाँ भी भलो दरकार जिंस कामना कोन लोभर स्टार्टिंग सेति पय भगवान गीता रे कहले कोन कहले अर्जुन पचारुचंती मनुष्य कोन पय पाप करे लोभर तो पाप होउची किंतु पाप कोन पय करे भगवत भगवान कहउचंती अथ केन प्रयुक्तयं पाप चरति पुरुष अनिच्छनप वासनेय बलादिव नियोजित मनुष्य क्यों प्रकार जिनस द्वारा निजे टाणी ही पाप करे मनुष्य पाप करे इच्छा करेनि देखिए आपण केबे केबे पश्चाताप करते मु ए कामटा करिया पय चाहू नथिली पर समावधरे कामटा करदेले कहा द्वारा करले सेटा भगवान तो के प्रवर्तेबेनी भगवान हूँ जीवर हृतैष श्रुतम सर्वभूतानां भगवान तो के प्रवर्तेबेनी ताले किए करोची सेथिपाई ई समाधान दिया जायछि भगवान ता उत्तर कहउचंती काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासन महापापमा विधि एनम इह वैरिणम वैरिणम माने शत्रु इह माने माने शाश्वत भावे शत्रु किए काम एष क्रोध एष भगवद गीता तृतीय अध्याय 37 श्लोक भगवान कहते काम आउ क्रोध ये दुईटी जिनिस जीवर जीवात्मार इह वैरिण माने नित्य शत्रु बुझीपार ना परमानेंट शत्रु जाको कहते केबे मित्र नथिला कि केबे मित्र हबनी ये सबुदिन पाए गोटे जीवात्मार होचे माने शत्रु किए काम आउ क्रोध आ ये काम आउ क्रोध रु ही लोभ जात हुए केमिति देखो सटल पंच गोटे गोटे जिनस इच्छा कल तुम्हें इच्छा करछ मते केमिति ए चाकरीटा मिल जाऊ जन इच्छा कला भल चाकरी गोटे अच्छी घर पाखे भल चाकरी मिल जाऊ जो चाकरीटा मिल जाऊँगी सब चाकरी मिलगला कौन हम ए चाकरी से कंटिन्यू कला जीवनटा ता प्रति आसक्ति आसला ईप्सित वस्तु मिलगले ता प्रति जो आसक्ति आसो ताकू कहते लोभ आस्ते आस्ते लोभ बढ़ला यदि अभिलाषित वस्तु न मिलूची कौन आसो क्रोध आसो ये गोटे एक सब सटल फॉर्म रे आचार्य मैंने कहते किंतु जिनसर मूल जिनस कौन कामना ये कामना रू ही सब जिन सृष्टि हो जो षड़ रिपु अच्छी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब जिनसर स्टार्टिंग होची कामना तो ये कामनाटा को जदि आमे से भगवान कौन कहले हे अर्जुन ये कामनाटा को तुम्हें विनाश कर तापर श्लोक कहते बाहर करेंगे 3.37 38 श्लोक भगवान कहते हे अर्जुन ये कामना को तुम्हें हत्या कर हाँ काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासन महापापमा विधि एनम इह वैरिणम कौन कहते देखु भावार्थ जितेबले जीव ए भौतिक सृष्टि संस्पर्श आसे से तार शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण संपर्क में आसी काम परिणत होता है देखु जीव जदि शाश्वत भाव जब प्रभुपाद उदाहरण दियंती आम कौ भली जीवात्मा कौ भली रेन वाटर बिफोर टचिंग द ग्राउंड वर्षा जल भूमि की स्पर्श हवा पूर्वर इट इज कंप्लीटली प्योर वी कैन से इट इज डिस्टिल्ड वाटर कौन सी जिन प्यूरीफाई ना नो मिनरल डिस्टिल्ड वाटर ना कौन कह माने पीवा उपयोगी जल किंतु से जल जिते आसिकी ग्राउंड टच होची माटी संस्पर्श आसूची सांगे सांगे कौन होची गुड़िया हो जाऊँगी से भली जीवात्मा जिते पर्यंत भगवान अंश शाश्वत अंश ए भौतिक जगतर गुण संस्पर्श न आसी सी कंप्लीटली प्योर एज परमात्मा जमी भगवान प्योर क्वालिटेटिवली जीवात्मा से भली प्योर किंतु जेतेबेले जीवात्मा भगवान को छाड़ी ए भौतिक जगतर गुण संस्पर्श आसूची सेतेबेले से कंटामिनेट हो जाऊँगी से समय रे ता पाखरे सब कामना काम क्रोध लोभ मोह ये सब षड़रिपु ता पाखु आसुचंती ता पूर्व कस्मिन काले आसबेनी सेथिपाई कौन कहगला हाँ शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण संस्पर्श आसी क्या संस्पर्श आसुची गुण संस्पर्श सब मन रखा पड़ो आम सब गुण अधीन अच्छे कहीं भी गुण उपरे त्रिगुण अतीत कहीं भी है ना
भगवान शुद्ध भक्त स्वयं भगवान एमाने समस्ते गुणर उपरे आमे समस्ते तीन गुण भितर अच्छु केमिति अच्छु जेमिति कामनाटा रजगुण सहित मिसी क्रोधरे परिणत होची सेही कामनाटा तम गुण सहित मिसी आस्ते आस्ते जीवात्मा को नर्क आड़ को नहीं जाऊँगी आ सेही कामना सत्वगुण सहित मिसी किसी भल काम करुच्ची आ सेही कामना आम जदि भगवान कृष्ण को चरण कमल लगेगा से कामटा पुणी कौन हम कम्प्लीटली डाइवर्ट होगी आउ थे प्रेम परिणत हो महाप्रभु जो हरे कृष्ण महामंत्र कर कौन आम हृदय जो अनादि काल जो कामनाटा अच्छी से कामनाटा कौन हम कामना को तो प्रशमित करहबनी कामना कौन ना कौन गुण संस्पर्श में आसी आमको सियाड़ को टाणी नब तेणु हरे कृष्ण महामंत्र जप करने फल कामनाटा को आम पुनर्बार कृष्ण शाश्वत कृष्ण प्रेम परिवर्तन करने यीशु नाम जप करुचु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम जप कहीं करुचु आज्ञा जप कर यही कारण जो जीवात्मा प्योर थिला प्रथम किंतु समूह गुण संस्पर्श में आसी आज कंप्लीटली कंटामिनेट हो जाए अपनी कौन थे ये जो षडरिपु मैंने अच्छा रजगुण संस्पर्श में आसला पर कौन कहले काम एस क्रोध एस रजगुण समुद्भव रजगुण संस्पर्श में आसिले ही ये जिनिस हम से मुक्तात्मा माने जदि जड़े गुण प्रभाव बंची रूपद कहते माई हम्बल सेल्फ एंड माई स्पिरिचुअल मास्टर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ आम जीवन आरंभ आम वैष्णव संगति पाई कहीं बापा कौन थे शुद्ध वैष्णव थे प्रभुपाद पिता श्री नियंतु या भक्ति सिद्धांत ठाकुर पिता किए भक्ति विनोद ठाकुर शुद्ध वैष्णव थे से भौतिक जगत जदि से भगवान अंश से विष्णु स्वयं अंश भगवान अंश से स्टिल आम उदाहरण दे बुझीपर से गोटे जीवात्मा आसला भी जदि गुण संस्पर्श न आसूची सी कौन सी भगवान शाश्वत कृष्ण प्रेमटा हृदय कामना रूप तार बाहर किंतु आउ अन्य माने कौन ये गुण संस्पर्श में आसी काम क्रोध लोभ मोह ईश्वर सरल पुणी रूप लिखुंट अन्य कथार यह कहुपर जेपरी दुग्धरे अम्ल मिश्रित हेले ताहा दधि परिणत हुए ठीक से जीवर कृष्ण प्रेम काम परिणत होता है प्रभुपाद एग्जांपल भी टिपिकल जने कह केमी हूँ कामटा प्रेम ना प्रेमटा केमी काम परिणत हो जाऊँगी तुम्हें कौच कौन जीव भगवान अंश हिसाब से कंप्लीटली प्योर थिला हृदय ये रजगुण संस्पर्श आसला कंप्लीटली अपोजिट हो जाए हाँ कि ना भाई प्रेमर कौन शक्ति आम तो बुझी पारानी कि कामनार कौन परिणति आम जगत देखिपर हाँ कि ना एव्री वन हैव एक्सपीरियंस कामनार कौ खराब परिणति आजिकल समाज में कौन हो समस्त जानते तो केमी हूँ प्रभुपाद सागे सागे उदाहरण देले कौन उदाहरण देले जेपरी दुग्धटा अम्ल मिश्रित हो दधि परिणत होता है सुगंध को मुँह धोक आसन सका उठुन ना भोर उठले निद लगे ये ब्रह्मचारी मैंने प्रसाद पाइला 10 प्रसाद गला मैंने टिके जाकि गड़ीजे कहते भातुआ निद कहते सेपटे कहते ना अन्न खाला गोटे निद लगे मुँह धोई आसतु निद लगुच पछक जावा छिड़ा हो मुँह धोवा भल अभ्यास निद तो लगे क्लास अरे निद लगुच बोले अभिशाप दि जाइए गोटे हरिकथा हम माने निद्रा देवी से सांगे सांगे प्रकट हे आउ कहीं था आप शोजे निद्रा देवी भल भाव देखिए क्या जी शोनी ताकू जाकि देखिए निद्रा को एंट्री करेंगे तेणु इट्स वेरी केयरफुल निद्रा क्लीयर कर दरकार आम अभ्यास रही जप कला बेले क्लास रे निद भल नहीं गुरुदेव बहुत विरक्त हूँ गुरुदेव क्लास रे बसिले उंडिया भी देवेनि सच को बसते कुंडुच आगे बस कुंडुच कौन एत हाई मारे देवेनि तेना आगु जो बस आम सब पछे बसु जो कम्प्लीटली अच्छी पूरा ना आज गोटे निद लगे हाई किसी लगे कन्फिडेन्स अच्छ कई कन्फिडेन्स समझ बस पूजारी सब गाड़ी शुणती तो बी केयरफुल क्लास आगे बस ढोड़ा हाई मारे केयरफुल तो प्रभु उदाहरण कौन उदाहरण दौरान दुग्ध जमी अम्ल सहित मिसी दधि परिणत हुए सेमती जीवर शाश्वत कृष्ण प्रेम ये भौतिक रजगुण संस्पर्श में आसी कौन प्रेम हो काम परिणत होती तत्पर असंतोष जो क्रोध परिणत हुए और क्रोध समूह परिणत हुए पुणी कौन हुए जो उदाहरण देली जदि कामनाटा फुलफिल हो गला लोभ आसीज कौन हम आशीष तुमको दिगला हरे कृष्ण निरवता रक्षा करूँ जदि कामनाटा फुलफिल हो गला कौन हम जहाँ मुझा इच्छा कली भगवान फुलफिल कले भाई फुलफिल करना तुमको पुणी थे बंधन में बांधी देले हाँ कि ना से सचेत प्रश्न कहते राति 10:30 पाखापाखि कौन है कहले भगवान मत जीवन में नेभी लाइफ रे केबे सफलता देले मुझे भावे को कथा गोटे पढ़ला देह खराब कथा ना कौन हाँ शरीर असुस्थ कथा कौ कथा पढ़ला गोटे एमती कहले नेभी लाइफ जब मु 15 वर्ष जब थरुटे भी सफलता पाई था
ताले मु आज एठी आसी पार न था ब्रह्मचारी पार काहे कि से कहले मो स्टडी लाइफ नियंतु अप टू +2 पढ़िबा जा +2 पर एंट्री कले तापर ग्रेजुएशन तो +2 पढ़िबा जा हो या भक्ति लाइफ रे हो ए दिन जा केबे फेलियर मु हेइनी कोठी किंतु नेभी 15 वर्ष रे मु जो जगह रे जाई सब माने चाकरी कला पर भी चाकरी कला पर कोन हो डिपार्टमेंटल एग्जाम होए कहले मु आग सबमरीन पाइन सबमरीन जो बुढ़ा जहाज रे आग माने प्लेन सेलर हुअंती सबमरीन पाइन देली फेल तारे मार्कोस पाइन देली मेराइन कमांडो फेल तापर देली डायरेक्ट एसएसडी कहंती ऑफिसर माने +2 पर जो डिपार्टमेंट जॉइन कलो 75% थिले डायरेक्ट ऑफिस कैरियर पाइन देफे ऑफिसर कैरियर पाइन जो लेफ्टिनेंट कमांडेंट दियंती सीआईएस कोन कहते सीडीए देकी ना कोन एनडीए देकी सी भी डिस्क्वालीफाई फॉरेन ट्रिप थिला रशिया मोर देन 50 लाख हाथ थुआई कि थिला डिपार्टमेंट कैंसिल कर देला कम से कम 8-9 जगह रे सब करी करी 9 वर्ष हो गला भाग्य को जोड़ी गले इस्कन सहित आ से समय तापर सब बंद करी रखि देले उना जे करबा नै एकेलो भक्ति करबा जदि मनुष्य को मिली थांदा सफलता आ आसी पड़तांदे पक्का जदि फॉरेन ट्रिप मिली थांदा रशिया ते 5 वर्ष 20 वर्ष चाकरी 20 वर्ष पर सैलरी कम से कम मोर देन 3 लाख बस आ की आस थांदा तो भगवान ए कथार मु कहूली भाई भगवान सफलता दे नाहांती कौन होची आसक्ति रे बांधी दउचंती आ जदी कामनाटा फुलफिल न होची क्रोध रे परिणत हो आ सेही क्रोधटा जो कामनाटा फुलफिल हे गला जो आसक्ति आसिला से आसक्ति आसे आसे कौन हबो लोभ मोह आस्ते आस्ते जीव को टाइम नै जीव तेनो भक्ति जीवन रे हम जदी फेलियर होचो इज इट गुड और बैड वैकुंठ प्रभु कोन कहबे सीआरसी छाड़ दियंतु ताले गुड क्वेश्चन सीआरसी छाड़ंतु नहीं भक्त पाई जिया पाई पड़े नहीं नहीं मजारे कहली कोई अर्थ होची भक्त जीवन रे पराजय रे किछि मतलब नाही जय रे मतलब नाही आमे जय हो पराजय हो वी आर ऑलवेज कृष्ण कॉन्शियसनेस आमे सबले भगवान का सेवा कोन छि हालत रे अहेतु की अप्रतिहत जेनात्मा सुप्रसिद्धति हमर चाकरी भल हो सुविधा हो असुविधा हो सेवाटा बंद हो कि सेवा बंद सोमवार जप बंद हो कि भगवान प्रसाद खाए बंद हो कि ये सब जिन केबे कस्मिन काले बंद हो से भक्त जीवन में जिन लागबनी भक्त माने कौन से भी स्थान स्थित श्रुतिगत तनुवांग मनो भी कौन से भी परिस्थिति रे भक्त भगवान को सेवार विच्युत होबनी ये जो हमर स्थिति ये होची से लोक जो माने काम क्रोधर वशवर्ती होई भक्ति मार्ग को छाड़ी अलग रास्ते गमन कर किंतु भक्ति पाई सफलता मिलले भी भक्ति सफलता न मिलले भी भक्ति तम एक कथा प्रभुपाद कहउचंती तो ए जो काम क्रोध जीव को पुणी आउथरे भौतिक जगत रहिबा को प्रेरणा दिए पुणी कोन कहउचंती परम पुरुष भगवान ताकर क्रमवर्धमान दिव्य आनंद निमित्त अनेक रूप रे विस्तृत होवंती प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य जो 137 ऊपर तापर कहउचंती हाँ 39 श्लोक रे आवृत ज्ञान मेतेन ज्ञानीन नित्य बैरिण काम रूपेण कौंतेय दुष्पूरेण अलुनच हाँ हे अर्जुन ये जो स्टार्टिंग लोभर स्टार्टिंग काम ए काम को तुम संपूर्ण विनाश करिया दरकार तो आमे ता ऊपर को जीवानी आमे ए पॉइंट रे थिलु ताले दुर्योधन आज कोन पई युद्ध करे आग्रह होचंती ताको हृदयटा काम क्रोध लोभ मोह रे भरि जाईची लोभर कौन परिणति आज्ञा शास्त्र बहुत जगह उदाहरण दिखाई मु लास्ट में स्टोरीटे कही मन थी आपंकर लियो टॉलस्टॉय स्टोरी बहुत सुंदर स्टोरी मनुष्यर केते जमी लोड़ा भाई गवर्नमेंट मनुष्य को जी जिनस दौची लोक जे काम भी न करिवो से संतुष्ट रहिबो खुशी रे रही पारिबो ना पारिबानी कौन कहबे कौन 2 टंका ना 3 टंका चाउल मिलुची आउरी भत्ता हाँ फ्री मिलुची भत्ता मिलुची कौन कौन सब के फिजिकल हैंडिकैप भत्ता विधवा भत्ता कौन कौन सब भत्ता मिलुची फॉरेन मानकरे बेकारी भत्ता भी मिले इंडिया रे अछि सेटा नाही फॉरेन ले बेकारी भत्ता तुम बेकारी अछ माने तुम किछि भी करि पारो अनैतिक हो नैतिक हो तुम बेटर गिव हिम सम सैलरी सर गुरुदेव कहते बाहर जगह बेकारी भत्ता अछि इंडिया रे लागू होइनी केते बेर हेइ जीव जे बहुत बेकारी जे कोन करि से माने सरकार कोन भाई तो किछि न कर हम ये नियो चावल नियो इंडिया से उडा लागिवो इंडिया रे सब बेकारी के बसिबे जहाँ भी हो तो कह अर्थ को पॉइंट कहती मु हाँ काम माने मनुष्य केते जमी लोड़ा जो गवर्नमेंट दौच मनुष्य से शांति रहिबो आराम से खुशी रहिबो किंतु मनुष्य लोभ छाड़ी पारे नहीं लोभ पाही आज मनुष्य ए संसार रे पड़िछि हाँ कि ना और व्यक्ति थिला पाहुमताना रूसिया रो कहानी ये कॉकेशस कहदी सोवियत रूस रो थरे पाहुम कौन करते रोहुतला गोटे अलग जगह रे कि देखिला कॉकेशस माने रूसिया रो किछि पर्टिकुलर गोटे अंचल लोक माने कॉकेशस कहନ୍ତି ସେମାନେ
এই সব জমি কি ছাড়ি মানে বিকিবা চাহুଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ପଳେଇବେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥିଲା ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଉପତ୍ୟକାକୁ ପଳେଇବେ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା ବିକିବା ଏ ପାହୁମ ଯିଏ ଥିଲା ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଜାଗା କିଣିବି ତାଙ୍କର ଯେ ଜମିଦାର ଥିଲା କକେଶସ୍ ମାନଙ୍କର ସେ କହିଲେ ପାହୁମ ତୁମେ ଜମି ନେବ କହୁଛ ତୁମେ କାଲି ସକାଳେ ଆସ ଆମର କଣ୍ଡିସନ ଅଛି କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ତୁମେ ତୁମ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଅଛି ପାଣି ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ତୁମେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯେତିକି ଜାଗା କଭର କରି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଥିବ ତାକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଆସୁଥିବ ସେତିକି ଜାଗା ତୁମର ବିନା ପଇସାରେ ଲଳିତ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଏତିକ ପ୍ରପନାଥ ମେମ୍ବର ଆପଣ ରହିବେନି ଆଉ କହି ଛାଡ଼ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ହିଁ ଛାଡ଼ ଆମକୁ ଆମେ ଏତିକି କଭର କରିକି ଆସେ ଛତିଆ ଲାଇନରୁ ନେଇକି ସେ ବରି ଯାଏ ଗୋଟା କଭର କରିଦେବୁ ଭାଇ ଏ ଲୋଭ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କାହା କାହା ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଲେ ଧୂମେନା ବ୍ରିୟତେ ବହ୍ନି ଯଥା ଦର୍ଶୁ ମଲୟନଚ ଯେମିତି ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଗୋଟେ ଜରାୟୁ ଭିତରେ ଆବୃତ ହେଇକି ଥାଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଧୂଆଁଟା ନିଆଁଟା ଧୂଆଁ ଭିତରେ ଆବୃତ ହେଇକି ଥାଏ ଧୂଆଁ ନିଆଁ ଦେଖାଯାଏ କି ଆପଣ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଆମେ ପାରାଦୀପରେ ଥିଲୁ ଇଏ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଯାଏ ପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଗଲେ କେବେ କେବେ ବ୍ରେକ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହୁଏ ମାନେ ଚକାରେ ବ୍ରେକ୍ ତାକୁ ତଳକୁ ଆସି ମୁହ୍ଲି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ସୁ ପିନ୍ଧୁ ତାପରେ ବି କୋଲ୍ ମାଇନ୍ ଭିତରେ ପୁରା ନିଆଁ ଥିବ ଉପରେ ଜଣାପଡ଼େନି କିଛି ନର୍ମାଲ ଥିବ ଆଉ ଯେଉଁ ପାଦ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ୱିଦିନ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପାଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଜଳିଯିବ ପୁରା ଯେଉଁ ସେଫ୍ଟି ସୁ ନଥିବ ତ ମୋର ଥରେ ଏମିତି ପଶିଯାଇଛି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଭିତରେ ତ କ'ଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ ହଁ ଧୂମେନା ବ୍ରିୟତେ ବହ୍ନି ଏ ଯେଉଁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଯେମିତି ଧୂମେନା ବ୍ରିୟତେ ବହ୍ନି ଯଥା ଯଥା ଉଲ୍ବେନ ଆବୃତ ଗର୍ଭଟା ଯେମିତି ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇକି ଅଛି ନିଆଁଟା ଯେମିତି ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁଟା ଥାଏ ଧୂଆଁ ଭିତରେ ଖାଲି ଟିକେ ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ହାୱା ଦେଲେ ବିଞ୍ଚି ଦେଲେ ନିଆଁଟା ଜଳିବ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭରିକି ଅଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ପାଇଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଆସେ ହଁ କି ନା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ୟୁ ସୁଡ୍ ନୋ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଇଜ୍ ଏଲୋନ୍ ଏମିତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଏକା ଥିବା ସମୟରେ ତାର କ'ଣ ତା ଚରିତ୍ର ତୁମେ ଜାଣିବ ତାମାନେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଆସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ପାହୁମ ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲା କି ଯେତିକି ଜାଗା କଭର କରିବ ସେ ଜାଗା ମୁହଁରେ ହେଇଯିବ ସିଏ ପ୍ଲାନିଂ କଲା ତାପରେ ସକାଳେ ବଡ଼ି ସକାଳେ ପୁରା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା କିଛି ଖାଇବା ସାଥିରେ ଧରିଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଦାଳ ରଖିଥାଏ କ'ଣ କରିବ କୁଦାଳଟା ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇଯିବ ସପୋଜ ଏଇ ଜାଗାଟା କଭର କଲା ଜମିଟା ଟିକେ ତା ଜାଗାଟା ତା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଜମିଦାର ବସିଲେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ପାହୁମ ଏବେ ତମର ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କର ପାହୁମ ଆରମ୍ଭ କର ଚାଲିବା ସାଥିରେ କିଛି ପାଣି ବୋତଲଟେ ଗୋଟେ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ କୁଦାଳ ଧରିକି ଚାଲିଲା କିଛି ବାଟ ଗଲା ଆଗ ସକାଳ ସମୟ ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ଖାଲ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଏଥିରେ ଭଲ ହେବ ପିରି ଭଲ ହେବ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଗା ଗଲା ଏ ଜାଗାଟା ଧାନ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି କଲା ସମୟ ତ ଅଛି ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 10ଟା 11ଟା 12ଟା ଦିନ 12ଟା ହେଇଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ମାନେ ମିଡ଼ିଲ ପଳେଇ ଆସିବା ଭୋକ ଲାଗିଲା ଏଠି କିଛି ଭୋଜନ କରିବା ପ୍ରସାଦ ନେଇଥିଲା କିଛି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପାଣି ପିଇଲା ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଯାଉଥିଲା କହୁଛନ୍ତି ଚାଲିଲା ନା ଚାଲିଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ହୁଏ ଥକା ଲାଗିବ ଟିକେ ଆଖି ଲାଗିଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଲୋଭଟା ଅଛି ନା ଏଇ କଥାରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ କଥା ଭୁଲିବେନି କ'ଣ ଯଦ୍ୟପେତେ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲୋଭ ଉପହତ ଚେତସଃ ହେ ଭଗବାନ ଆଜି ସେମାନେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନେ କାହିଁକି ନୀତି ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନେ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ଉପହତ ଚେତସଃ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନିଦ ଲାଗିଯାଉଥିଲା ଉଠିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ଚାଲିଲା ପୁଣି ଉଠିକି ଚାଲିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିନ 1 2ଟା 3ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଢଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଦେଖିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି କାରଣ ଯେତେ ବାଟ ପଳେଇ ଆସିଛି କଭରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଲୋଭର ତ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏବେ ଦ୍ୱିପହର ତ ଆହୁରି ଚାଲୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାନେ ଏତିକି କଭର କରିବ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିବ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯିବି କାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିବା ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲା ନାଇଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଭଲ ଅଛି ଏଇଠି ହିଁ ଘର କରିବା ଠିକ୍ ରହିବ ଏଇ ଜାଗାଟା ଘର ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାଟା କଭର କରିକି ପଳେଇ ଆସିବି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା କହିଲା ଆରେ ଏଠି ତ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଜାଗାଟା ହେଲେ ସିନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଗୋଟେ ଏପଟ ରାସ୍ତା ସେପଟ ରାସ୍ତା ତାକୁ କଭର କରିବି ଆସି ତାକୁ କଭର କରିକି ପୁଣି ଚାଲିଲା ଏବେ ରିଟର୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗତିରେ ଇଏ ପୁଣି ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇଲା ତାକୁ ଲାଗିଲା କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି କାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡୁବୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିଲା ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋଭ ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ପର୍ଟିକୁଲାର 8 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ
কিংবা জনে অফিসর ফুল টাইম তাଙ୍କର କିଛି 10 ଘଣ୍ଟା ଅଛି ଏସବୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ଅଛି କାହିଁ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ନିୟମଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆଜିକାଲି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଓଭର ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବି ଅଛି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କେବେ କେବେ କ'ଣ ନା ଆଜି ମୁଁ 2ଟା ଡ୍ୟୁଟି କଲି ଭାଇ 2ଟା ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ମାନେ 8 ଘଣ୍ଟା ପୁଣି 8 ଘଣ୍ଟା 16 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ହଉଥିଲା ରେଲୱେ ବେଳେ ଆମେ ରେଲୱେ ତ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ ନା 29 ଆୱାର ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ମୋର ସେଇଦିନ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ଭାବିଲି ମୁଁ ଚାକିରି ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିବି କିଛି ହଉ ନ ହଉ ମୁଁ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ଏଠୁ এটা কোণ এইটা মানে এটা মানে মেସିନ୍ ନା କ'ଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଚାଲିଥାଏ ତାର କିଛି ସମୟ ନଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ଚାହିଁବ ବନ୍ଦ କରିବ ନା ଟାଇମିଂ ଏଇଭଳିଆ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ନା ହେଇପାରିବେନି ଏମିତି ନାଇଁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲି ଛାଡ଼ିବି ତ ଲୋଭ ଅଛି ନା କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଲୋକ ପାଇଲଟ ସେମାନେ 36 ଆୱାର ବି ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଦରମାଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳେ ଆଉ ନହେଲେ ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ନଥାଏ ଗ୍ୟାସ୍ କି କ'ଣ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଦେ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ବାଇ ସିଂ ଦ ନମ୍ବର ମାସ ଲାଷ୍ଟରେ ହଁ ସାଲାରୀ ମେସେଜଟା ଆସେ ନା ଗୋଟେ ଏକ ସାଲାରୀ ଆସିଲା ସେତିକି ଖୁସି ପାଇଁ ସେମାନେ ମାସ ସାରା କେବେ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ ଯେମିତି ଲୋକ ତାକୁ ଯାଇକି ପରେ ଉଲ୍ଟେଇଲେ ସେ ସେଇଠି ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ସାରିଥିଲା ଜମିଦାର କହିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ସେଇ ଜମିରେ ହିଁ ଜାଗାଟା ସେ ଆକ୍ୟୁଆର କରିଛି ନା 3.5 ହାତ ଜାଗାରେ ତାକୁ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଦିଅ ମାନେ ତାକୁ ପୋତି ଦିଅ ତ ମଣିଷର କେତେ ଜମି ଲୋଡ଼ା ଆଜ୍ଞା 3.5 ହାତ ଜାଗା ହିଁ ଲୋଡ଼ା ନିଜ ନିଜ ହାତରେ ମାପି ନିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ 3.5 ହାତ ଜାଗା ହିଁ ଲୋଡ଼ା କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କ'ଣ ଦରକାର କରୁଛି ଲୋଭ ଉପହତ ତେଜସ ଆଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଦେଇନଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ତୋ କାମରେ ରହ ସେତିକି ବି କରିଥିଲେ ସେ କିଛି କରିପାର ମାନେ ମରିନଥାନ୍ତା ଆଟଲିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଖାଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତ କଲା ଯୋଉଠି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞକୁ ସେଠି ଦେଖିଲା ପରେ ତା ମନରେ ପୁଣି ଲୋଭ ଆସିଲା ଆରେ ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଇନି ତାପରେ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ବି ଦରକାର ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପୋଷା ଖେଳିବା ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ବିନା ଯୁଦ୍ଧ ନଦେବି ମୁଁ ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ମେଦିନୀ ଛୁଞ୍ଚି ଅଗର ଜାଗାଟେ ବି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲା କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋଭ ଉପସ୍ଥିତି ଏତସ ତ ଲୋଭର ପରିଣତି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ବର୍ତ୍ତି ରହିବା ଦରକାର ଆମେ ତ ଗ୍ରସ୍ ଲୋଭ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ଆମର ଲୋଭ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଆମର ଲୋଭ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ର ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କାମ କୃଷ୍ଣ କର୍ମାର୍ପଣେ କ୍ରୋଧ ଭକ୍ତ ଦୋଷୀ ଜନେ କାମ କୃଷ୍ଣ କର୍ମାର୍ପଣେ क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ साधु संगे हरि कथा लोभ साधु संगे हरि कथा मोह इष्ट लाभ बिने मद कृष्ण गुण गाने मोह इष्ट लाभ बिने मद कृष्ण गुण गाने नियुक्त करिब यथा तथा नियुक्त करिब यथा तथा भक्तर लोभ कौन हवा दरकार ये कहुई आमर तो ये लोभ रहा आवश्यक नहीं ये लोभ आम बंची रहा दरकार भक्त है जो सिचुएसन किसी आसूची बी साटिस्फाइड विथ व्हाट एवर कृष्ण गिवेन आमर भक्तर गोटे प्रिंसिपल ईशावास्यम इदम सर्वम जद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भंजिता मां वृद्ध कृष्ण शोधनम आम प्रत्येक जीव पाई भगवान किसी जिनिस पर्टिकुलर रखिछन ता पाई ए जिनिस केही भी नहीं परिबेनी केही भी गुरुदेव कहती परम गुरुदेव कहती भाई तुम कपाल जहाँ अच्छी कहीं जोड़ी पारे किंबा कहीं छिंडे भी पारे जहाँ अच्छे तुमको से मिल ही मिल ताला आम कर्म बंद कर दे कर्म बंद करने कहुए अଯଥା प्रयास करने आवश्यक ना तुम भक्त हो जाऊे जी जहाँ मिलूँ वी शुड रिमेन साटिस्फाइड ना ठीक अच्छे मोपाई भगवान एतिक रखिंट यह भाविक संतुष्ट रहा दरकार नहले लोभर परिणाम कौन हम आप शुणिले यहाँ गोटे ग्रॉस स्टोरी नुह ये आमर अवस्था ये हम जदि आम लोभटा को लोभ इंद्रिय को आम कंट्रोल न करवा कौन कहते काम कृष्ण कर्मार्पणे भक्तर कामना कौन हवा दरकार आम जो कहलु काम कृष्ण कही भक्त हिसाब से केमती डाइवर्ट करवा ये डाइवर्सन काम कृष्ण कर्मार्पणे कामना कौन रहा दरकार
कृष्ण निमित्त कर्म करवा से आम सब जिन करूँ कहीं भाई सकाल 6टा कुहुड़ी बाहरी आसिक प्रभु जी माता रोषे आरंभ कले कुहुड़ी बाहरी किए सकाल जाकि मार्केटिंग करके आसला किए सेवाटा अच्छी कि निज घर काम बंद करके सेवाटा करते दूर से सका थंडारे आसुँच कौन पाई काम कृष्ण कर्मार्पणे जीव जदि ये कृष्ण निमित्त कर्म न कर कृष्ण निमित्त सेवा न कर पुणी आउ थे से लोभ उपहत तेतस काम क्रोध लोभरे नरक आड़ को टाणिकी जो प्रभात लिखिं 37 श्लोक जीव जदि ये जिन को कंट्रोल न करे देखो भक्त को छड़ा आ जो लोक मैंने प्रभात कहती दे आर क्रिएटिंग ए रॉयल रोड टू हेल प्रभुपाद इंग्लिश टिपिकल इंग्लिश नरक को माई राजरास्ता बुझे ना राजरास्ता आम कटक चांदवाली हाईवे नरक हाईवे कराऊे हाँ कि ना जी भक्ति न कर कौन करुच्ची सी रविवार माने चलो बुचर सब जीवा निरीह पानी को मारिक खाइबा कौन नरक को जीव कृष्ण भक्ति शुणवानी कौन कर जीव कौटी गुली खटी गप कर कौटी मद पीब जुआ खेल अवैध स्त्री संग कर कौन हाईवे टू हेल नरक को राजरास्ता तो कह अर्थ काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने आ क्रोध के डाइवर्ट करवा भक्त द्वेषी जने जो मैंने भक्त को द्वेष कर कह भक्त लोक नाम कहती अरे तुम भक्त एक रागी जाऊच रागीबाटा मना कर जाए जो रागीबा मना होता हनुमान कौन कले आज्ञा हनुमान क्रोध ही लंका जलिले ना ता द्वारा कौन है जगत में समस्त पूजित तो हेले हनुमान कौन कहते राम सब प्रिय भक्त से क्रोध को कौन कले जी भगवान द्वेषी जे भक्त द्वेषी क्रोध को व्यवहार करवा अन्यथा नुहे अन्यथा कले कौन हम आमको अपराध लगे जो भक्त होकर क्रोध करवा आमको अपराध लगे काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त द्वेषी जने लोभ कौन ये पॉइंट पर आम कहते लोभटा कौन साधु संगे हरे कथा भक्त जीवन में ये गोटे कथा लोभ रहा दरकार कौन साधु संगे हरि कथा यदि ए लोभ रो ना आउ सब लोभ रहा दरकार चलो प्रसादम लोभ रहा दरकार इट्स ओके बट अप टू सम एक्सटेंट प्रसादम के दिन पाइ भाई जब पेट खराब हो प्रसादम पाइपर तू बसिक शुणी पार शोक भी शुणी पार हाँ कि ना शोक इयरफोन लगे शुणी पार तू खाई पार लोभटा सब कहीं कर नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिकार ये पद साधु आचार्य जहाँ लिखिं गोटे गोटे पॉइंट को आम विश्लेषण कले भूल बाहर करें लोभ कौन साधु संगे जो कथा हो कथा शुणा दरकार स्पीकरटा मुझे से माताजी मुझे शुणुली हाँ देवी बोली इतने सुंदर लगुला गोटे मोर कथा के बसवे रोषे कला बेले हो कौन से कम करेक्चरटे प्ले करेंगे शुणे बसिक शुणिकी कम करेंगे एत आनंद लगे अरे भाई साधुंर हरि कथार अमृत अच्छी बुझीपार ना भगवान आत्म सामने आसिक कहे हाँ हृदय देखा तो हृदय सफा कर बसबी प्रविष्ट कर्ण रंधेर स्वान भाव स्वरूरहम धुन्वंती समलम कृष्ण सलिल से यथा सरल कौन कहली प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन भगवान कर्ण माध्यम हृदय प्रवेश करेंगे केमिति हरि कथा द्वारा साधुंकर साधुगुरुंकर हरि कथार ही हरिंकर अवस्थान अच्छी जो आम से कथा को श्रवण करवा भगवान प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वान भाव स्वरूरहम धुन्वंती समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत ऋतु पोखरी पानी की सफा कर कौन से आवश्यकता पड़े कि आपे आपे वर्षा कला शरत आसे आपे आपे पानी स्वच्छ हो जाए ताको तुम ब्लीचिंग पकाओ चूर्ण पकाओ किसी आवश्यक आपे आपे सफा हो जो साधु समय हरि कथा शुणा भगवान कर्ण मध्य प्रवेश कर हृदय को अटोमेटिक निर्मल करेंगे नवविधा जो भक्ति अच्छी ये सब भितर आम प्राधान्य क्या दिगला श्रवण जदि आम भक्ति भी कीर्तनाख्य भक्ति किंतु प्राधान्य कहीं कहीं जापर ना लोभ आसी बुद्धि विचारहीन हो जाए यद्यपि न पश्यन्ति लोभ उपहत तेजस कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम ये हूँ जिते आम हृदय लोभ बसा बांध आमर अवस्था कथा कहुपर पुणी कौन कहते एम खाली लोभ द्वारा नहांती लोभ द्वारा है कौन कर कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम लोभ द्वारा उपहत है आउ जो जिनस कर कौन कुलक्षय दोष आ मित्र द्रोह दोष जदि युद्धटा हम कौन हम कुलक्षय हम हाँ कि ना संपूर्ण वंश नाश हो पारे तो से केबे युद्ध कर माने युद्ध भल परिणाम हम केबे हेनी अरे वो जय जय साधु बस पारे ना चेयर बस अंटा प्रोब्लेम अच्छे चेयर बस
हाँ कौन कहते जदि लोभटा को पॉइंट कहते मु हाँ लोभटा कंट्रोल न कर जाए कौन हम एवं से पाप करके कूल क्षय भी हो पारे आउ कौन हम मित्र द्रोह भी हो पारे जोटा कि एम देखु ना कूल क्षय कृतम दोषम मित्र द्रोह च पातकम प्रभुपाद यहाँ पर दुईटी श्लोक एक कथा कहे कूल क्षय कृतम दोषम कौन कूल क्षय कौन कहते ना गाँव में ए पुआटा बालुंगा हो गला कौन ए कूलटा को आमर नाश कला कूल नाश कहते आ गोटे कौन कहते एकोईर बड़ा विशिकेशन माने कौन माने ये एकोईर बड़ा एको कौन यार अर्थ कौन हाँ माने गोटे पूजा कहते एकोईर बड़ा यार जब आम घर डिवाइड कर अलग कौन मिनिंग अच्छे ध्यान दे एकोईर बड़ा माने कौन जन्म प्रभु ना गोटे बोले नहीं एकोईर बड़ा एनी छाड़ साहित्य कौन जानी थे जहाँ भी हो तो गोटे पुआ कौन हो ये आमर ए कूल को आमर ये कर कि पुआटा बालुंगा हो गला कौन कर से संपूर्ण कूल ध्वंस हो चाणक्य कहते एक न शुष्क वृक्षेन दैह्य मानेन बन्निना दैह्यति तत् वनम सर्वम कुपुत्रेण कूलम यथा ये जो कूल जगह जो कथा आसूँ कूल कथा सीटी कूल पछे पछे किए आसे पुत्र कथा आसे कहीं गोटे पुत्र जदि चाहब गोटे कूलर मर्यादा को रखिपर और जो पुत्र जदि चाहब कूलर मर्यादा को संपूर्ण ध्वंस करदेव अर्जुन से कथा कहते हे भगवान हे जनार्दन एमाने दुर्योधन आदि लोभ उपहत चेतस होई ये जो कुलक्षय दोष और मित्र द्रोह दोषर परिणाम एम जानी पारु नाहांती कहीं कूल ध्वंस हो पारे हाँ कि ना जदि दुर्योधन आदि 100 कौरव नष्ट हो टोटाली कुरु वंश ही नष्ट हो फाइनाली सिया ही है ना किंतु एम जानी पार ना तो प्रभुपाद कहते लेक्चर रे ये जो पुत्र कूल दोषटा कौन वास्तव में पुत्र शब्दर अर्थ हूँ पुत शब्दर अर्थ पुम नाम नरक पुम नामक गोटे नरक अच्छी पुम त्रर अर्थ त्रायते इति पुम नाम नरका त्रायते इति पुत्र पुम नामक नरकरु जी उद्धार करे ताकू कहती पुत्र किए पुत्र से पिता माता को पुम नाम नरक उद्धार कर मनोरंजन उद्धार कर हाँ कह भक्त हेले आम जिन लगे भक्त हेले कौन प्रहलाद महाराज कहले त्रिसप्तभी श्लोक मोर मन ना जो जन कूल वैष्णव पुत्र आसूची ताले त्रिसप्तभी 21 पुरुष उद्धार हो गोटे पुरुष दुई पुरुष ना 21 पुरुष जो प्रहलाद महाराज कहते नरसिंहदेव आपण गोटे प्रार्थना आगे तो बर मागु नथिले से माने बाध्य कले भगवान मो पिता को आपण उद्धार करते प्रथम बर दिंतु यहाँ नरसिंहदेव कहले हे प्रहलाद जिते तुम मुंडरे मो हाथ रखा पूर्वर तुम पिता को मो कूल पर धरी हाँ कि ना हिरण्यकश्यप को बद्ध करने आगु नरसिंहदेव कौन कथा कूल को नहीं ना अब जे भगवान को स्पर्श पाई तार उद्धार बाकी थी प्रमाण कौटी अच्छी ध्रुव महाराज भगवान तक स्पर्श करना भगवान आकाश अच्छा गोड़ पृष्ठ अच्छा ध्रुव को दर्शन करुँच सूर्य जो किरण ध्रुव महाराज न पड़ी भगवान को छाया माध्यम पड़ुची माने धरतु भगवान ये अच्छा ध्रुव महाराज छिड़ा एमती भगवान को छाई सूर्य पड़ुची आ भगवान तत्पर देखिले ध्रुव चाहते स्तुति करने भगवान तक शंखटा को नहीं स्पर्श करेले शंख स्पर्श मात्रे ध्रुव शरीर में संपूर्ण अंग उज्जीवित हो उठला बहुत सुंदर श्लोक अच्छे बहुत सुंदर श्लोक अच्छे माने कहते भगवान मोर संपूर्ण शरीर संपूर्ण अंग प्रत्यंग उज्जीवित हो उठिला अरे ध्रुव महाराज शोते कि कठोर तपस्या 6 मास न खाई न पी तपस्या करते गोटे गोटे त्रिरात्रंते कपिथ बदरासन तृतीय मसरे प्रथम मसरे प्रति 3 दिन थर लेखाएं कौन कपिथ बदरासन कईथ कईथ जानी ना छोट छोट हुए एपटे नाम देखे पटे अच्छा कईथ आउ बरकोली बेर जो कहती यहाँ को खाते त्रिरातंते प्रति 3 दिन थे पुणी तापरे प्रति 9 दिन थे अल्प किसी जलपान करते संपूर्ण निश्वास को भी बंद करदे शोते कि संपूर्ण जाग्रत अवस्था स्पिरिचुअली एनर्जाइज थे तापर भी भगवान शंख स्पर्श होगा से कहते भगवान मोर संपूर्ण शरीर सुंदर श्लोक सचिव कहते मन पनी मोर संजीवती अखिल धार स्वधामना और संपूर्ण शरीर उज्जीवित हो उठिला भगवान को स्पर्श संपूर्ण शरीर उज्जीवित हो उठुची तो कहते हे प्रहलाद महाराज तुम पिता कौन बाकी अच्छी पिता केबेटू उद्धार कारण तुम पिता ना तुम 21 पुरुष उद्धार हो सारी तुम माने तुम भक्ति से पितामाता चाहती जन कहे कहीं पितामाता कहीं जिन अपेक्षा करते भाई पुत्र हाथ से कौन पाती
ପିଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ପୁତ୍ରହୀନ ଗୃହ ଶୂନ୍ୟ। ଯେତେ କନ୍ୟା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ପୁତ୍ରଟେ ଆବଶ୍ୟକ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କନ୍ୟା କିମ୍ବା ପୁତ୍ର କୁହାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବାଣୀ ଏଇଟା କ'ଣ, ପୁତ୍ର ହିଁ କେବଳ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବ, କନ୍ୟାମାନେ କୋଉଠି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିପାରିବେନି, ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ନାହିଁ ଏଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ପୁତ୍ରାର୍ଥେ କ୍ରିୟତେ ଭାଜ୍ୟ ପୁତ୍ର ପିଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଜନ। ପୁତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ସୁପୁତ୍ର ଆସୁଛି, ସୁପୁତ୍ର କ'ଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛି, ପିଣ୍ଡଦାନରେ କ'ଣ ହବ, ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ନିଚ ଜନି ପାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି। ଲୋକରେ କିମ୍ବା ନରକରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତି। ଆମ ପରମ୍ପରାରେ, ଆମ ବଂଶରେ, ଆମ କୂଳରେ ଜଣେ କେହି ବୈଷ୍ଣବ ହଉ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିତୃ ତର୍ପଣ କରିବ, ସେତେବେଳେ ପିତାଙ୍କର ଅହୋଭାଗ୍ୟ, ସେମାନେ ସେ ଜନ୍ମରେ ଯାଇ କୋଉ ଉଚ୍ଚ ଜନ୍ମେ ଦେବ ଜନ୍ମେ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ହବାର ଆମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଭ। କାହା କାହା ପିତାମାତା ବହୁତ ବାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆରେ କାହିଁକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛି, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାର ଲାଭ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ହଉଛି, ତାର କ'ଣ ଲାଭ ସେ ଭାଗବତ ପଢିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ଯଦି ଗୋଟେ କୂଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ନରକଗାମୀ ହେବ। ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ କୂଳକୁ ଅପଲିଫ୍ଟ କରିପାରିବ, ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୂଳଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ବି ନେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଚାଣକ୍ୟ କୁହାଗଲା, ଏକେନ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷେନ ଦହ୍ୟମାନେନ ବର୍ଣ୍ଣିନା ଦହ୍ୟତି ତଦ୍ବନଂ ସର୍ବଂ କୁପୁତ୍ରେଣ କୂଳଂ ଯଥା। ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶୁଖିଲା ବୃକ୍ଷ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ସମାଜକୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷକୁ ଧ୍ୱଂସ ବେଶ ସମୟ ଲାଗିବନି, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ବଂଶରେ ଗୋଟେ କୁପୁତ୍ର ଆସିଲା, କ'ଣ ହବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ, କାହା କଥା, ଦୁନ୍ଦୁଲିକ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା ଭାଗବତ ମହିମାରେ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିତା ମାତା ସମସ୍ତେ ନରକଗାମୀ ହେଲେ, ହଁ କି ନା, କାହା ପାଇଁ, ଦୁନ୍ଦୁକାରୀ ପାଇଁ। କାହିଁକି, ଯେ ପୁତ୍ର ମାନେ କୂଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ରଖୁନି, ଆଜି କୌରବମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥିଲା। ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଟିକେ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନିଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯଦି ଏଭଳି କପଟ ଆଚରଣ ନ କରିଥାନ୍ତା, ଏଭଳି ଲୋଭ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ କୂଳ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଜି କ'ଣ ହେଲା, ଶେଷରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଛାତି ପିଟି ପିଟି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଳ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, କାହା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ କୁପୁତ୍ର ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପୁତ୍ରକୁ ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ କରାଇବା, ପିତାମାତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପୁତ୍ରକୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତ କରାଇବା। ଆଉ ଯଦି ପୁତ୍ର ଭକ୍ତ ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା କେମିତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଜଣେ କହିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜରେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆମେ, ଆମର ପୁତ୍ର ଯଦି କେବେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଭାଇ, ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନର୍ଥ ତ ଅଛି ନା, ମାନେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ତ ଅଛି ନା, ହଁ କି ନା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମିନିମମ୍ ନିଷ୍ଠା ସ୍ତରକୁ ନ ଯାଇଛେ, କିମ୍ବା ହରିନାମ କରି ନାମାଭାସ ସ୍ତରକୁ ନ ଯାଇଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖଣ୍ଡନ ହେବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖଣ୍ଡନ ନହେଲେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି କର୍ମଫଳ, ପୁତ୍ର ଆକାରରେ ହଉ ପତ୍ନୀ ଆକାରରେ ଆମକୁ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଥିଲେ ବି, ହଁ ଭଗବାନ ବେକ କାଟିବାର ଥିଲେ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟିକି ରଖିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। କାଲି ଗୁରୁଦେବ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କେବେ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି, କାହିଁକି ଜାଣିବେ। ଏମିତି କର୍ମୀ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ସପୋଜ ଆଶିଷ ଘର ପାଖରେ ଲୋକଟେ ଅଛି, ଲୋକଟେ ସକାଳେ ଉଠୁ ଉଠୁ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା କ'ଣ ପକେଇଛି। ଆଶିଷ କ'ଣ କଲା, ଗାଡ଼ିଟେ ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଲିକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଶିଷ କ'ଣ କହିବ, ମୂର୍ଖ ଲୋକଟା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇର୍ଷା କରିକି ବଦମାସି କରି ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ କଣ୍ଟା ପକେଇ ଦେଉଛି, ହଁ କି ନା, ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଲା। କିଏ ବି କର୍ମୀ ଲୋକ ଆମେ ଯିଏ ବି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ କଷ୍ଟଟା ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲା ପରେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କେବେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତିନି। କାହିଁକି କିଏ କହିପାରିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି ଗୋଟେ, ମୁଁ ଶୁଣି ଯାଇଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ସବୁ ଅମୃତ ପୁରା। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ମଠ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ରହୁଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ହିଁ କାମ ଥିଲା, ସକାଳେ ଉଠୁ ଉଠି ସେ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବ, ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବ। ଏ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ, ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କୋଉ କେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି, ରହିଯାଉ, କିଛି କୁହନି, ଲେଟ୍ ହିମ୍ ଚେଷ୍ଟାଇଜ୍, ତାକୁ ଗାଳି କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ସେ କହୁ। ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସେ ଗାଳି କରୁଛି, ଆପଣ ଏତେ, ଆପଣ ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ କ'ଣ ପାଇଁ,
सी तार जो खंडियाटा जो जीभरे ताको माने सफा कर हाँ नहीं खंडे जीव सफा नहीं नहीं ତାଦ୍ୱାରା ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି ଆହୁରି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ମାନେ ତାଦ୍ୱାରା ଏନର୍ଜି ମିଳୁଛି ଆହୁରି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସେଇଠି କଟୁଛି ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ବନୁଛି नहीं ଷଷ୍ଠୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ନାହିଁ शुद्ध वैष्णवଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ନଥାଏ ନାହିଁ କ'ଣ ହଉଛି ଭକ୍ତିରେ ଏନର୍ଜି ମିଳୁଥିବ ନାହିଁ ସିଏ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଇଏ କରୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ନାମ ନାମ ନୁହଁନି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲୁଛି ବୋଧେ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗାଳି କରୁଛି ମୋର ଯୋଉ କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଏଇସବୁ ଗୁଣରୁ ମୁଁ ମୋର ଦୁର୍ଗୁଣ ତ ନାହିଁ ଠାକୁର ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମୋର ସବୁ ବ୍ୟବହାର ପରିମାର୍ଜିତ ହେଉଛି ସିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ମୋର ଏଇସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାରେ ହଁ କି ନା କର୍ମୀ ଲୋକ ଗାଳି କଲେ ଆମେ ତ ଉଲ୍ଟା ଗାଳି କରିବା ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ଜଣେ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ଗାଳି କରୁଛି ସିଏ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେବ ମୋର ଏଇସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ ନାହିଁ ଯେ କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବି ତେଣୁ ମୋତେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏହାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା ବୈଷ୍ଣବ କିଛି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହିସାବରେ ନେଇ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିନିଏ ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ ହେଉଛି ତାର ବନ୍ଧୁ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଡେଲି ଗାଳି କରୁଛି କର୍ମୀ ଦୁନିଆରେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଏମିତି ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଜଣେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେବା ଦରକାର ସେଣୁ ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଝିଅ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପୁତ୍ର ଏମିତି ହୁଏ କ'ଣ ହବ ଭାଇ ପୁତ୍ର ହେଲେ ବି ଯାହା କିଛି ବି ହଉ ଏ ଭାବିବ ଭାଇ ଭଗବାନ ମୋତେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିପାର କାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବାର ଉପାୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେମିତି ସଚିବ ବାବୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ନର୍ମାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେବା ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ମୋର ସେବା ହେଉଛି ମୋର ରୋଷେଇବାସ କଲି କିମ୍ବା ଟିକେ କିଚେନ୍ କ'ଣ ଦେଖିଲି ଚାଲିଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଆଉ ଯିଏ ଗାଈ ସେବା କରୁଛି ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲଗା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଗୃହସ୍ଥର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲଗା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣରେ ଗୃହସ୍ଥ ଉଦାହରଣରେ ବୁଝିପାରିବେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କ'ଣ କରିବେ ମଠରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ତ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଲେ କାହା ଭିତରେ ହେବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଦେଲା ସେ ନେଇଗଲା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସେ ଖାଇଦେଲି ଏହା ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେବେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କର କ'ଣ ହବ ଗୃହସ୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ଗୃହସ୍ଥ ଘରେ ଏକା ମାଲିକ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଲେ ତା ପାଇଁ ରଖିବ ଭଗବାନ ପଠେଇଦେବ ଖରାପ ପୁଅ ଗୋଟେ ଅଖା ଧଉତା ଗୁଣ ଗାଉତା ବାକି ତ ଏଇ ଖରାପ ଭାବିବେନି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବାର ଉପାୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଚୌପଟରେ ଡାକ୍ତର ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡାକ୍ତର ଏବେ ସେମାନେ ଭକ୍ତିବିନ୍ଦୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ସାରା ଯେତେବେଳେ ୱାଇଫ୍ କନସିଭ୍ ଅଛି ମାନେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ପୁତ୍ରଟା ବିକଳାଙ୍ଗ ମାନେ ଚାଲିପାରିବନି ଭାଇ ଯଦି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ପୁତ୍ର ବିକଳାଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ଇଏ ଯଦି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଜୀବନ ସାରା ତା ବିକଳାଙ୍ଗ ମାନେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ତାକୁ ଜୀବନ ସାରା ଧରିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ପୋଲିଓ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଙ୍ଗ କଟିଯାଉ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ଜୀବନ ସାରା କଷ୍ଟ ନା ତ କହିଲେ ଆମେ ପିଲାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ କିମ୍ବା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ଭାବିଲେ ଆଉ ଯାଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମହାରାଜଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ରାଧାନାଥ ସ୍ୱାମୀମାନେ ପଚାରିଲେ ମହାରାଜ କହିଲେ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ହେବା ଆରେଞ୍ଜ ଫର୍ ୟୁ ଆଜି ବି ସେ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନା ସେମାନେ ଆଉ ପିଲା ଚାହିଁଲେଣି ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେମାନେ ଆଜି ବି ତାକୁ ସେମାନେ ଯେବେ ବି ଆସନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କୁ ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ଯାତ୍ରା ପିଲାକୁ ନେଇକି ଆସିବେ ସେ ପିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲାଣି ତ କାଖରେ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ଖୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଯେଉଁ କ'ଣ ଯେଉଁ ପେଲିକି ନିଅନ୍ତି ଯେଉଁଟା କେଉଁଟା ହଁ ଇଏ ଗାଡ଼ି ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲେ ଭଗବାନ ତୁମେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଉ ତୁମେ ସବୁଦିନ ତାର ସେବା କରିବ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ମୁଁ 2019 ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କହିବ କ'ଣ ଏଇଟା ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲଗା ଗୃହସ୍ଥ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିକି ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ କୁଳକ୍ଷୟ କୃତଂ ଦୋଷଂ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଯଦି ଠିକ ହିସାବରେ ନ ଆସେ ସମୟ କୂଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହିଚ ପାତକମ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସାରିବା ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହିଚ ପାତକମ୍ ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହ ବି ଗୋଟେ ପାପ ଅଛି ହଁ କି ନା ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗକୁ ଧୋକା ଦେବା ଗୋଟେ ପାପ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ କିଛି ନାହିଁ ବୈଷ୍ଣବ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ୟାର ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିଥିଲୁ କିଏ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଶସ୍ୟ ମୀରା କଥା କିଏ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ହଁ 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 ଜାଣିଛନ୍ତି କେହି ଆଉ କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଶସ୍ୟ ମୀରା କଥା एक्चुअली मत स्टोरी पढ़ाई बहुत भल लगे मोर जो थाल लांगुएज संस्कृत नाला कि से समय क्लास 8-9 बेले भी मोर चैप्टर छाड़ी मु
ଉପର ଚାପ୍ଟର ଲୋୟର ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ହାୟର କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ ତାଙ୍କର ସବୁରେ ଷ୍ଟୋରି ପଢିଦେବ। ସେ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ, ଆଉ ସଂସ୍କୃତରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ଥିଲା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୋର ମାନେ ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ କିତାବ ଥିଲା, ବାବାଙ୍କର ବି କିତାବ +3ର କିତାବ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଥାଏ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡେ ତାକୁ ବି ପଢିକି ସାରି ଦେଉଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ହଁ, ତ ସସ୍ୟମିରା କଥାଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପଡେ। କାଲି ପଢୁଥିଲି ମୋର କଥା ସ୍ମରଣ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପଢିଥିଲି, କ୍ଲାସ୍ 8-9ରେ ପଢିଥିଲି, ଆଉ ମତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକଟା ମନେ ରଖିଦେଇଥିଲି, କାଳିଦାସଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି। ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହିଚ ପାତକମ୍, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହ କିମ୍ବା କୁଳକ୍ଷୟ ଦୋଷ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଦୋଷ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ମିତ୍ର ସହିତ ବି ଦ୍ରୋହ କରିବା ତାର ବି ଦୋଷ ଅଛି। ଷ୍ଟୋରିଟା ସର୍ଟରେ କହିଦେବି ଖାଲି। ରାଜା ପୁଅ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା, ହଁ କି ନା। ସିଏ ଗୋଟେ ସମୟ ହେଇଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା, ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ବାଘ କ'ଣ କଲା, କହିଲା ମୁଁ ତ ଖାଇବି। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭୟରେ କ'ଣ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଗଲା କି କ'ଣ, ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ହଁ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଥିଲା। ହଁ, ସେ କହିଲା ଆମେ 2 ଜଣ ସାରା, ତ ଭାଲୁ ଦେଖିଲା କହିଲା ଖାଇଦେବୁ ଏହାକୁ। ରାଜା ପୁଅ କହିଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ସାରା ରହିବା, ରାତିରେ ଆଜି କଟେଇବା, ବାଘ ପଳେଇଯାଉ, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଯିବି, ସେ ତମ ସ୍ଥାନରେ ଯିବ। ତ ରାଜା ପୁଅ ଭାଲୁ ସେ ଗଛ ଉପରେ ହିଁ ମେଳି ହେଇଗଲେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କରିବା ନା, ଏ ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହ ଯୋଉ ପାତକ, ଏଇ କଥାରେ ମୁଁ କହୁଛି ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହଟା କ'ଣ, କେମିତି ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହରେ ବି ପାପ ଲାଗେ ଗୋଟେ। ରାଜା ପୁଅ କହିଲେ ମୁଁ ଅଧା ରାତି ଉଜାଗର ରହିବି, ତୁମେ ଅଧା ରାତି ଉଜାଗର ରହିବ, ଦେନେ ବାଘଟା ବି ଆସିପାରିବନି, ବାଘ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭଗେଇଦେବା, ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସକାଳେ ଆମେ ପଳେଇବା। ପ୍ରଥମ ରାତି ଉଜାଗର ରହିଲା କିଏ, ଭାଲୁ ଉଜାଗର ରହିଲା। ରାଜା ପୁଅ ଶୋଇଲା ଗଛ ଉପରେ। ରାଜା ପୁଅ ଶୋଇଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଘ ଆସିଲା। ଯୋଉ ବାଘ ଯାଇଥିଲା କହିଲା ଭାଲୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ସବୁବେଳେ ଧୋକାଦାର, ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତୁ ଆଉ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେ, ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ମୋ ଉଦର ଭରଣ କରୁଛି, ତୁ ତ ଜାଗାରେ ଥା। ଭାଲୁ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହ, ଆମେ ମିତ୍ର ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ମିତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ଦ୍ରୋହ କେମିତି କରିବି, ମୁଁ କରିବେନି। ପୁଣି ରାଜା ବାଘ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା, ଭାଲୁ ଶୁଣିଲାଣି। ରାତିର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରହର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରଟାରେ କିଏ ରହିଲା, ଭାଲୁ ଶୋଇଲା, ରାଜା ପୁଅ ଚାହିଁଲା, ବାଘ ଆସିଲା। ବାଘ ପ୍ଲାନ୍ ପକେଇଲା, କହିଲା ଯଦି ମୁଁ ଭାଲୁଟାକୁ ଖସେଇ ଦିଏ, ରାଜା ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଖାଇଦେବି, ଭାଲୁ ମରିବ, ଭାଲୁକୁ ମାରି ଦେଇକି ରାଜା ପୁଅ ଖାଇବି। ତ ରାଜା ପୁଅ ବାଘ ରାଜା ପୁଅକୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇଲା, କହିଲା ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲି ଜାନୁଆର, ତୁ ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଇଏ ଏବେ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଉଠିବ ତତେ ହିଁ ମାରିକି ରକ୍ତ ପିଇବ, ତୁ କେବେ ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନା, ୟାକୁ ଠେଲିଦେ, ଆଉ ମୁଁ ତତେ ବଞ୍ଚିଦେବି, ତୁ ପଳେଇବୁ ଘରକୁ। ରାଜା ପୁଅ, ମଣିଷ ସ୍ଥିତି କ'ଣ କହିବା, ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସ୍ଖଳିତ, ତୁମି ତ ସ୍ଖଳିତ ପଦ ଜନେର ଆଶ୍ରୟ। ମଣିଷର ମତି ସବୁବେଳେ ସ୍ଖଳିତ। ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଯଦି ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ନ ରଖୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ପଦ ବି ସବୁବେଳେ ସ୍ଖଳିତ ପଦ। ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଲେଖିଲେ ତୁମେ ତ ସ୍ଖଳିତ ପଦ ଜନେର ଆଶ୍ରୟ। ସ୍ଖଳିତ ପଦ କ'ଣ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ସ୍ଖଳିତ ପଦ କ'ଣ, ଇଏ ଆମର ଲଳିତ ଗୁରୁ ସେଠି ଏବେ ସଫା କରୁଥିଲେ, ପାଦଟା ଖସିଗଲା, ଶିଉଳି ହେଇଛି ନା, ପାଦଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଖସି ଯାଉଛି, ହଁ କି ନା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ମତିଟା ପତନ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆଉ ମାନେ ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ କେତେବେଳେ ବି ରହିପାରୁନେ। ରାଜା ପୁଅ ବାଘ କଥାରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଭାଲୁକୁ ପେଲିଦେଲା ଗଛ ଉପରୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଲୁ କ'ଣ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଭାଲୁ ଶୋଇଲେ ବି ଗଛରେ ତା ଯୋଉ ନଖ ନଥାଏ, ସେ ନଖଟାକୁ ଲକ୍ କରିଦେଇଥାଏ, କହୁଥିଲେ ଗଛ ଯୋଉ ଡାଳରେ ଲକ୍ କରିକି ଶୋଇଥାଏ। ରାଜା ପୁଅ ପେଲିଦେଲା ପରେ ଭାଲୁ ଆଉ ପଡ଼ିଲାଣି। ତ ଭାଲୁ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ତତେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲି, ତୁ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ବେଇମାନି କାମ କଲୁ। ଭାଲୁ ବହୁତ ରାଗି ତ ଭାଲୁ ଆଉ ରାଜା ପୁଅକୁ ମାରିଲାନି। ଯେମିତି ରାଜା ପୁଅ ତା ଜିଭଟା ଟାଣି ଆଣିକି ଲେଖିଦେଲା, 4ଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେଲା ସ ସେ ମୀରା। କାଳିଦାସଙ୍କର ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ, କାଳିଦାସ ତ ମହାନ କାବ୍ୟ ଥିଲେ, କାଳିଦାସକୁ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଲଗା ଲେଖା ଥିଲା। ତ ସସ୍ୟ ମୀରା ଲେଖିଦେଲେ। ତ ସସ୍ୟ ମୀରା ଲେଖିଲା ପରେ ରାଜା ପୁଅ ଆଉ କିଛି କଥା କହିଲା, ଖାଲି ସସ୍ୟ ମୀରା କହି ସେ ଚାଲିଲା। ସକାଳ ହେଇଗଲା, ରାଜା ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ସେଇ ସସ୍ୟ ମୀରା ସବୁବେଳେ କହୁଥାଏ, ସସ୍ୟ ମୀରା କ'ଣ ସସ୍ୟ ମୀରା କେହି ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାସନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜା ପୁଣି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ। ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି, କାଳିଦାସ ଆସିଲା ପରେ 4ଟା ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ। ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଘରେ ରଖାଗଲା, କାଳିଦାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ଅଣାଗଲା ପାଲିଙ୍କିରେ। କାଳିଦାସ କହିଲେ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିଯାଅ, ମୁଁ 4ଟା ଗୋଟେ କିଛି ୟାକୁ ମନ୍ତ୍ର କରିବି। କାଳିଦାସ 4ଟା ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ। 4ଟା ଶ୍ଲୋକରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତି, ଯୋଉ ସସ୍ୟ ମୀରାରେ 4ଟା ଆରମ୍ଭ, 4ଟା ଶ୍ଲୋକ କହିଛି। ପ୍ରଥମ କହିଲେ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତି ପନ୍ନାନା ବଞ୍ଚନେକା ବିଦଗ୍ଧତା ଅଙ୍କୁର ମାରିବ ସୁକ୍ତାନା ହନ୍ତୁ କି ନାମ ପୌରୁଷ। ଏ କି ଭଳିଆ ପୁରୁଷ, ଯିଏ କଥା ଦେଇକି କଥା ନ ରଖେ।
ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ନା ହଁ ସେ ସେତୁଂ ଗତ୍ୱା ସମୁଦ୍ରସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସାଗର ସଙ୍ଗମଂ ବ୍ରହ୍ମହାପି ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ନ ମୁଚ୍ୟତେ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ବି କରିଛି ସେ ସେତୁଂ ଗତ୍ୱା ସମୁଦ୍ରସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ସାଗର ସଙ୍ଗମଂ, ସାଗର ଆଉ ଗଙ୍ଗା କୋଉଠି ମିଶିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଶିଛି ନିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଯେମିତି ଅଛି ଆମର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଅଛି, କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ସାଗର ଗଙ୍ଗା ମିଶିଛନ୍ତି, ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାକାରୀ ସେଠି ଡୁବକି ଲଗାଏ ସେ ପାଣିରେ ସେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହେ ନ ମୁଚ୍ୟତେ, ଯେ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ତାର କେବେ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରସ୍ କଥା, ଭକ୍ତି ଆର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିଲୁ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ଯେ ପାତକ। ପୁଣି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ କୃତଘ୍ନଶ୍ଚ ଯଶ୍ଚ ବିଶ୍ୱାସ ଘାତକ ତ୍ରୟସ୍ତେ ନରକଂ ଯାତି ଯାବତା ଭୂତ ସଂପ୍ଳବଂ। এই যে মিত্রদ্ରୋহର ପାପଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ କହିବେ ତ ହେ ଭଗବାନ ଆଜି ଜଣାର୍ଦ୍ଦନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦି କୌରବମାନେ ଏଇ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ଆଉ କୁଳକ୍ଷୟ ଦୋଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ନା କଥଂ ନ ଜ୍ଞେୟଂ ଅସ୍ମାଭି ପାପାଦ୍ ଅସ୍ମାନ୍ ନିବର୍ତ୍ତିତୁମ୍, କଥଂ ଜ୍ଞେୟଂ ଅସ୍ମାଭି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କି ଏ କୁଳକ୍ଷୟ ଦୋଷଟା କ'ଣ ଆଉ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ଦୋଷ କ'ଣ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା। এই কথাରେ ଶିଳ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ୟାଙ୍କ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ସେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଇଏ କରି କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକ ଉପରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଯେଉଁ ଭାବଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକ ଆଉ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ କ'ଣ ଲିଙ୍କ, ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କି ଶୁଣିଲୁ, ଏବେ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ମତ କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ 1.36 ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁତୁ ନ ନିବର୍ତ୍ତତେ ଦ୍ୟୁତାଦ୍ ଅପି ରଣାଦ୍ ଅପି। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ କିମ୍ବା ପଶା ଖେଳରେ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କେବେ ମନା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ କେବେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତାହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ମନା କରୁଛ? ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ ନା, ଆଉ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ, ମାନେ ପଶା ଖେଳ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ମନା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମନା କରୁଛ? ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଅର୍ଜୁନ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଆନ୍ସର ଇନ୍ 2 verses ବିଂ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ବାଇ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଏ ଦୁଇଟି ମାନେ ଶ୍ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଭଗବାନ ଯଦି ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ଉପହତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ପାପଦ ଅସ୍ମା ନିବର୍ତ୍ତିତୁମ୍, କୁଳକ୍ଷୟ ଦୋଷ ଆଉ ମିତ୍ର ଦୋଷ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଆଉ ଏମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରୀଡ୍ ମାନେ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଜିନିଷର ପରିଣାମ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ତାପରେ ଜଣେ କହିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ଫଲତୋପି ଚ ଯତ୍କର୍ମ ନାନା ଅନର୍ଥ୍ୟନ ଅନୁବଧ୍ୟତେ କେବଳ ପ୍ରୀତି ହେତୁତ୍ୱାତ୍ ତଦ୍ଧର୍ମ ଇତି କଥ୍ୟତେ। ଏଇଟା ଟୀକା ଆମେ ଯଦିଓ ନୂଆ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯିବା, କେବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରସ ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିକେ ତ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା। ଟିକେ ହାର୍ଡ ବାର ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଏଥିରେ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ବାଣୀ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଟୁ ବି ପରଫେକ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଆଫେକ୍ସନ୍ ହୁଜ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ଏଭିଲ୍। ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ପାଇଁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ମାନେ ତାର କ'ଣ କୁହାଯିବ ଭଲ ଫଳ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ମ ହେଉଛି ତାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗାଲରେ ଜାବଡ଼ାଟେ ଲଗେଇବି ଆଉ ଧର୍ମ କୁହାଯିବ, ଭାଇ ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଲା କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଧର୍ମ କୁହାଯିବ। ଏଇଟା ତାର ପ୍ରୀତିବିଧାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଧର୍ମ କୁହାଯିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରୀତିବିଧାନ ଅଛି କି? କୁଳକ୍ଷୟ ହେବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ମିତ୍ରଦ୍ରୋହ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି? ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଟୀକାକାର ସେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ହେଉଛି ଶ୍ଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକରଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁପାଦ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, କଥମ ନ ଜ୍ଞେୟଂ ଅସ୍ମାଭି। ଅସ୍ମାଭି ମାନେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା? ଜଣେ କହିବ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେନି ଆମେ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି? ହଁ କି ନା? ଅର୍ଜୁନ କହିଥାନ୍ତେ ହେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥମ ନ ଜ୍ଞେୟଂ ଅସ୍ମାଭି। ଅସ୍ମାଭିର ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଠି ଆମ୍ଭମାନ କାହା କହୁଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବି ସାଥିରେ ନେଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି?
लोक कहे सपोज लोक के क्रिटिसाइज करेंगे ना अरे भगवान कृष्ण थाऊ थाऊ अर्जुन ये पाप कार्य कले ना हाँ कि ना सेठी जदि जोड़ी भगवान नहांती भक्त ना सेठी लोक पाप कार्य करें भगवान कृष्ण थाऊ थाऊ अर्जुन पाप कार्य करेंगे लोक पर क्या दोष करेंगे भगवान का किसी मूल्य ना से अर्जुन भगवान को कथा मन पकईदेवाई कौन कहते कथम न ज्ञेय अस्माभि आम्भ मान द्वारा पाप आम करवानी कृष्ण मंडक तुम्हें भगवान आ तुम मो पाखे अच्छ काल जो लोक प्रश्न उठे आंगुल उठे कौन कहे अर्जुन पाखे भगवान अच्छा अर्जुन भाई पाप कार्य कले जो पापरे कुलक्षय हम वितद्रोह हम तेणु आम युद्ध करवानी शेष में प्रभुपाद तात्पर्य लिखुंट तात्पर्य आम आउ थे पढ़ा ए युद्धर परिणाम कौन हम से जापार ना अन्य पक्ष अपरिणामदर्शी अटंती अर्जुन ए युद्धर फल जे विस्मय हेब एक जापारे और से प्रतिपक्षर युद्धर आह्वान को ग्रहण करूँ अर्जुन जापारे कौन ये युद्धर फलाफल कौन हम लास्ट प्रभुपाद देते यहाँ हूँ प्रभुपाद तात्पर्य थीम कौन शुणु When one is obliged आमे केतेबेले कृतज्ञ हवा दरकार प्रभुपाद ए श्लोक 1.37 38 थीम हूँ एटा आमे बेबेले कृतज्ञता प्रकाश करूँ ना हाँ कि ना क्या प्रति कृतज्ञता प्रकाश करूँ एमती गोटे गैस ऑफिस जाए पेन फिलअप करने बैंक रे फिलअप करने पेन कौन कहे थैंक यू धन्यवाद कृतज्ञता प्रकाश कले कौन पेन टे देला केबे केबे आमे पितामाता पाखे भी आम ऋणी हाँ पितामाता आम जन्म देते हाँ आम बहुत लोक पाखे ऋणी शास्त्र से कहुए देवर्ष भूतत्व ऋणाम पितृणाम किंतु आम वास्तव में क्या पाखे ऋणी ये पॉइंट बाहर करवा प्रभुपाद कौन कहते जितेबले फल भल हुए वास्तव में से कृतज्ञता स्वीकार करने बंधनर कारण हुए ये ओडिया के बुझीपारे इंग्लीश पढ़ले कथा धरी पारे व्हेन ऑब्लिगेशन इज गुड व्हेन इट रिजल्ट गुड माने देखंतु पितामाता आमको जन्म देइछन्ति जमी किसी लोग दुनिया कहती ना ए तुम्हें बाबाजी हो गल बाप माँ को पचारे बाप माँ को पितामाता को तुम्हें न पचार बाबाजी हो गल भाई पितामाता आम जो पचारा आम पितामा सहित रहा सपोज बाबाजी न हो पितामा सहित रही था कौन होता घर संसार कर बापा सहित रही था पुणी आउ थे जन्ममृत्यु चक्र पड़ी था संसार उद्धार हवा रास्ता बापा माँ देखेबे कि भाई संसार उद्धार हवा रास्ता बापा माँ कस्मिन काल देखे पारे भक्ति ठाकुर भली शुद्ध भक्त से पुत्र को देखई पारे से नीतिकार कहते पितामाता रजबीर्य मिलन गोटे आत्मा को से जगत ए जगत को नहीं आसी पारती किंतु ए जगत पुणी आउे भगवान को कस्मिन काल फेरई पारे उल्टा कौन हम से पुणी ए जगत में बांधी देवार व्यवस्था करेंगे हाँ कि ना कहीं जे जड़े कह किसी लोक अच्छा ना पितामाता आशीर्वाद कौन लिखा गाड़ी सामने पितामाता आशीर्वाद भाई आशीर्वाद पितामाता हम निंदा करवानी सभी कह शुणा आम देवर्षि भूतप्त नृणाम पितृणाम न किंकर नाय गृणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त कर्तुम पितामाता को आम जो मनीष सात जन पाखे सब बेले ऋणी देवर्ष देवता ऋषि देवता देवर्षि भूतप्त भूत आप्त नृणाम पितृणाम समस्त पाखे जन भक्त ऋणी किंतु आम पितामाता को आम एत प्राधान्य देवनी पितामाता आम कर्तव्य करवा हाँ पिता जन्म देते लालन पालन करवा किंतु मती कौटी कृष्ण पाखरे गुरु पाखरे आम वी आर रियली इंडेप्टेड टू गुरु साधु कृष्ण वैष्णव ये पाखरे आम वास्तव में ऋणी कहीं एमाने आमको ए जगत बाहर रास्ता देखते हाँ कि ना से जो फल भल हुए से वास्तव में कृतज्ञता स्वीकार करने बंधन कारण हुए आशीष आपा कहे बाबा जाना प्रोग्राम जाना ये रह घर संसार करके रह कुआड़े इस्कन ना धरबनी कौन हम ठीक जगह छाड़ी देली मुझे रही घर संसार कर रही हम कौन चलला चाकरी कर गधभड़ा खटब स्त्री पिला छुआ बापा माँ ये पाने जीवनटा चली एमती संसार बाहर से जो कृतज्ञता आम देखले किसी लाभ है कौन है बंधनर कारण है हाँ कि ना कहते फल भल हुए वास्तव से कृतज्ञता स्वीकार करने बंधन कारण जब अर्जुन ये कृतज्ञता देखा कौन हे अर्जुन हे भगवान मुझे युद्ध करी कहीं मो पितामह अच्छा गुरु अच्छा भ्राता अच्छा बंधु बांधव अच्छा ये कृतज्ञता काम करें कहीं बंधन पकड़ जिते भगवान सामने अच्छा से कृतज्ञता कौन भगवान प्रति ना भगवान को युद्ध करने दियो युद्ध कर जिते फल अन्यथा हुए से कहीं बंधन में पड़े ना ये ब्रह्मचारी शिक्षा हूँ वास्तव में ब्रह्मचारी मैंने केवे भी बाप माँ प्रति
କିଛି ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କୁହନ୍ତି ଆରେ ମୋର ବାପା ଗୁରୁଦେବ ତ ବହୁତ ରାଗନ୍ତି। ବରଂ ଗୁରୁଦେବ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ କହୁଥିଲି ନା ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା, ବାପା ଗଲେ କହିଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆ ସରିଲା ନା ପିଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଆରେ ତୁ ସେବା କରିବୁ। କିଛି ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତି ମା ଦେହ ଖରାପ ଘରକୁ ଯିବି। କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବ? ତୁ ଭଜନ କର ମା ଦେହ ଭଲ ହବ। ଏହା ପରମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବାଣୀ କ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ଆମର ତ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ସେମିତି ଆସିନି କେବେ ଆମେ ଗୁରୁଦେବ କଥା ଶୁଣିକି ଶାସିତ ହେଇଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ଘରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ? ଥରେ ତ ଘର ଛାଡ଼ିଲ ପୁଣି ଅଥରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଜଗତରେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲା ପରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଗୋଟେ ଭୁଲ। ଗୁରୁଦେବ ଆଜି ସକାଳେ କହୁଥିଲେ ଲେକ୍ଚରରେ 2 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ସେ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ? ଭାଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେ ମା ମାନେ ଧନ୍ୟ କାହିଁକି ସେମାନେ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବାସ ଠାକୁରକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା, ହେ ଶିବାସ ଠାକୁର ମାଙ୍କୁ ଗଲେ ଏ କପଡ଼ାଟା ଦବ। କୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି? ନୀଳାଚଳରେ। କାହିଁକି? ବିଜୟ ଦଶମୀ ଦିନ ମା ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସଚିମାତା ନିମାଇକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ ନା, ହଁ କି ନା? ସଚିମାତା ନିମାଇକୁ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଜଗତ ଜନନୀ କୁହନ୍ତି। ସେ ଖାଲି ମା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଚୈତନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅଛି କ'ଣ ଜଗତ ଜନନୀ, ଯେ ଆରେ ଏଭଳି ଯୁବତୀ ବହୁ ଥାଉ ଥାଉ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ପୁଣି ତା ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱରୂପ ବି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା। କାରଣ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପୁଅ ଯେ କେତେ ଭକ୍ତ ଜାଣିନଥିବେ ଏ କଥା, ଶିଶି ଡିସ୍କସ୍ ହେଲେ ଶୁଣିବା ଆମେ। ବିଶ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ଯେ ବଡ଼ ପୁଅ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ସେ ଆଗରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ। ଅଲରେଡ଼ି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ନା ଆଗ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା, ହଁ ଜଣେ ବୋହୂ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀ ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ସିଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଜନନୀ ଜାହ୍ନବା, ମୋର 2ଟି ମା ପ୍ରତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଋଣୀ। କିଏ କିଏ? ଜନନୀ ନିଜ ମାତା ସଚିମାତା, ଆଉ କିଏ? ଜାହ୍ନବା। ଜାହ୍ନବା କିଏ? ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା କାହିଁକି ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଜାୟାର ଥିଲା। କାହିଁକି? ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଈର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଯଦିଓ ଈର୍ଷା କୁହାଯିବନି, ଯମୁନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବା କେତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଭଗବାନ ଯମୁନା କେତେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଏଇସବୁ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନଦିଆରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ଇଏ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ। ଯଦିଓ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆର ସଣ୍ଡେ ଆସୁଛି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଶୁଣିବା। ଯଦିଓ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ତ ମାନେ ନିଜେ ବୁଝିବା ହିଁ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସୋ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଭି ଟପିକ୍ ଏଇଟା। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆମେ ଶୁଣିବା ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନୀ କେମିତି। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କେବଳ ଶାଳ ଗ୍ରାମରେ ଗଙ୍ଗା ତୁଳସୀ ଦେଇକି ଆହ୍ୱାନରେ ହିଁ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଂହ ପରି ହୁଙ୍କାର କରୁଥିଲେ ଆଉ କହିଲି ହୃଦୟରେ କନ୍ଦନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଜଗତରୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତରେ ଅବତରଣ ହେବାର ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦିଆଯାଏ ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ। ଅଦ୍ୱୈତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି ନ ଆସିବେ ଜଗତର ଲୋକମାନେ କଳିଯୁଗରେ ଆଉ ମାନେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ତ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଆଉ ପୂଜା ପାଠ ଧର୍ମ ବୋଲି ଜିନିଷ ରହିବନି, ପ୍ରାୟତଃ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆଉ କାହା ରୂପରେ? ନାମ ରୂପରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଥିଲି ମୁଁ? କେବେ ମାନେ ପିତାମାତା ପାଖରେ ଋଣୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ମାତା ଆଉ ଜଣେ କିଏ? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ଏକା ଥିଲେ, ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ସେ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ଯାଇକି ମାନେ ମିଛ କହିକି ମା ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ମାତା କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନହେଲେ ଅନ୍ୟତା ଆଉ କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଘର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଚରଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗରେ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଜେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି? କଳିଯୁଗରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମନା କରାଯାଇଛି ନା, କଳିଯୁଗରେ 5ଟା ଜିନିଷ ମନା କରାଯାଇଛି। ସେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକଟା ଦିନ କହୁଥିଲୁ ନା, କ'ଣ ଶ୍ଲୋକଟା? ଅଶ୍ୱମେଧମ୍ ଗବାଲମ୍ଭମ୍ କୁପୁତ୍ରମ୍ ପଲପୈତୃକମ୍ ଦେବରେଣ ସୁତ ଉତ୍ପତ୍ତିମ୍ କଲୌ ପଞ୍ଚ ବିବର୍ଜୟେତ୍। ଅଶ୍ୱମେଧମ୍ ଗବାଲମ୍ଭମ୍ କ'ଣ? ପଲପୈତୃକମ୍, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ, ପତିଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା। ଅଶ୍ୱମେଧମ୍ ଗବାଲମ୍ଭମ୍ ସନ୍ନ୍ୟାସମ୍ ପଲପୈତୃକମ୍ ଦେବରେଣ ସୁତ ଉତ୍ପତ୍ତି ଫଲ ପଞ୍ଚ ବିପରୀତ। ଏ 5 ଜିନିଷ କଳିଯୁଗରେ ମନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି କଳିଯୁଗରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମନା କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସ କାହିଁକି ନେଲେ? ଭାଇ ପରମ୍ପରାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଧର୍ମ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି ନୀତି ନିୟମକୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି।
କେହି ବି ସବୁ କିଛି ନୀତି ନିୟମକୁ କଡା କଡି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, କଡା କଡି ଭାବରେ। ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ କାହିଁକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ? କାହିଁକି? ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଣାମ କରିବ ନା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଦେଖିବ ମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ତ ଆମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାଠୁ ଆହୁରି ଉପରେ। ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖିବା ପଡ଼ିଆ ଚରଣେ ହୃଦୟରୁ ବନ୍ଧୁ ଜାଣି। ବୈଷ୍ଣବକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କନସିଡରେସନ୍। କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଚରଣରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଚରଣ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାତୃମାନେ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ନିହାତି କରିବେ। ଯଦି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ ନ କରୁଛ, ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଯଦି ପ୍ରଣାମ ନ କରୁଛ, ଗୋଟେ ଦିନ ୟୁ ହେଭ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ, ତୁମ ଉପବାସ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କାହିଁକି ନେଲେ? ଆରେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନା, ହଁ କି ନା? ଆଗେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ? ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ହେଉଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉଛି, ଗୁରୁଦେବ ସେଟା କହୁଥିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ବି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବୟସ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ଇସ୍କନରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର ବୟସ ମିନିମମ୍ ଏବେକା ବୟସ ହେଉଛି 60-65, ବଟ୍ ଗୁରୁଦେବ ଓନ୍ଲି 42ରେ ବା 41ରେ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ। ସେଟା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାନେ ଅତି କଠୋର ସାଧନା ଆଉ ଅତି ସଂଯମତା ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଚାରର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୋସାଇଟି ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏତେ ଅଳ୍ପ ସନ୍ନ୍ୟାସ କାହିଁକି ନେଲେ? ତୁମେ ଏତେ ଲୋକ ତୁମେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ? ତ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଏ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନେଇଛି। କାହିଁକି? ଲୋକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ନା, ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ନଦିଆରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେବେ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୁହାର ହେଉଛୁ ବା ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛୁ, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ନା, ହଁ କି ନା? ସେ ମୂଲ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃପା କରିବି। ଜଣେ ଜୁହାର ମାନେ କ'ଣ? ଜୁହାର ହେଉଛି ମାନେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଏ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବୟସ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ। କୋଉ କଥାରେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ? କୃତଜ୍ଞତା। ହଁ, ଜଣେ କେବେ କେହି କୃତଜ୍ଞ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କେବେ ବି ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ନୁହଁ। କାହା ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ? ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ। କାହିଁକି? ଗୁରୁ ମାତା, ଗୁରୁ ପିତା, ଗୁରୁ ହନପତି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଗୁରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଗୁରୁ ହିଁ ପିତା, ଗୁରୁ ହିଁ ମାତା, ଗୁରୁ ହିଁ ପତି, ଗୁରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନେଭର ଇଣ୍ଡେପ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ମଦର। କିଛି ଭକ୍ତ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲ, କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ପ୍ରମାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ମଦ୍ ଭକ୍ତି ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଉଦ୍ଧବକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଏସବୁ ପୁତ୍ର ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିପାରିବ। ତ এই କଥାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ କୃତଜ୍ଞତା କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ସେତେବେଳେ କୃତଜ୍ଞତା। ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍। ଆତ୍ମ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୃତଜ୍ଞତା, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ କଲ୍ୟାଣ। ନହେଲେ କୃତଜ୍ଞତାଟା ଆମଙ୍କର ବନ୍ଧନର କାରଣ ହେବ। ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି କ'ଣ ପାଇଁ? ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ, ଏମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏମାନେ ପିତା, ଏମାନେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଏ କୃତଜ୍ଞତା କ'ଣ କରିବ? ଅର୍ଜୁନକୁ ପୁଣି ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିବ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି କହିବେ, ଏ ଜିନିଷ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ଅର୍ଜୁନ ଆଉ 4ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, 46 ଶ୍ଲୋକ ଯା। ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବେ। କ'ଣ କହିବେ? କିଛି ପାଣି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଉତ୍ତର କହିବି। ୟେସ୍, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତ ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କହୁଛ, ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେମାନେ ବି ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ଚେତନାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ କି ନା? ଆତ୍ମା ପଡେ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ଅଛି। ତୁମେ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରୁଛ, ହାତ ଦ୍ୱାରା ଖାଉଛ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ଆତ୍ମା ପଡେ ପରେ ହାତ ଅଛି, ହାତକୁ ଦଉନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଜୀବ ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା, ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଭୋଗ କରୁନି, କିଏ କରୁଛି? ଏନି ଆନ୍ସର? ସବୁଠୁ ବଦମାସ ହେଉଛି ଏଇ ମନ। ଇଏ ହେଉଛି ନାଷ୍ଟର ଗୁରୁ। ଆମର ସେପଟେ କୁହନ୍ତି ନାଷ୍ଟର ଗୁରୁ। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେପଟେ ନା? ଗୋଟେ ଆମର ନାଟର ଗୁରୁ। ହଁ, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଦମାସ। ଭୋଗ କରୁଛି ଏଇ ମନ। ମନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ। ମନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯାହାକୁ କାଟିଦେବ, ହାଣିଦେବ। ମନ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଆଧ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆତ୍ମା କାହା ଦ୍ୱାରା, ମନ କାହା ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରୁଛି? ଶରୀର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ମନ ଭୋଗ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି କ'ଣ? ଆତ୍ମା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ଭୋଗ କରୁନି, ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କିଛି। କାହିଁକି? ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ସ୍ୱରୂପ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ। ଆଉ ଦେହ ଭୋଗ କରୁଛି, ଦେହର କିଛି ନାହିଁ, ଦେହ ଜଡ଼। ଆତ୍ମା ପଡ଼ିବ, ଦେହ ଜଡ଼, ଦେହର କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ, ଦେହ କିଛି ଭୋଗ କରିପାରିବନି। ଯଦି ଦେହ ଭୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଉଦାହରଣ, ଦେହ ଭୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ଇଏ ମାତାଜୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 104 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଭଲ ଗୋଟେ କାଞ୍ଜିଭରମ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦିଆଯିବ, ଆନନ୍ଦ କର, ପିନ୍ଧିବ,
ମତେ ହଟାও ଏଠୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି କ'ଣ କାଞ୍ଜିଭରମ ପାଟେ କ'ଣ ସମର ପାଟେ କ'ଣ ଭାଇ ଦେହ ତ ଅଛି ମନ ବି ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣଟେ ଦେବା ସେ ସବୁ ମନ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ହାତ ଭାଙ୍ଗି ହଷ୍ଟେଲରେ ପଡ଼ିଛ ବାପା ଆଣିକି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଲାନ୍ସ କ୍ରୁଜର କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଗୋଟେ ହଁ ଗାଡ଼ି ଚଲ ଏ ନାଇଁ ବନ୍ଦ କର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ମୋତେ ଦେଖାଉନି କିଛି ଶରୀର ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହଉନି ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାଇ ସବୁଠୁ ନାଟର ଗୁରୁ ହେଇଛ ଏ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରୁଛି ଏଇ ମନ ହିଁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି ଏ ମନ ହିଁ ଦୁଃଖ ଦଉଛି ହଁ କି ନା ଯଦି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ କାମ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ସମାନ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି କି କାହା ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି କାହିଁକି ତା ପେଟ କାଟୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ଅଛି ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସବୁ ଆନନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ତାର ପେଟ କାଟୁଛି ଜୋରସୋର ସେ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବ ତା ମନ ତ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ଆନନ୍ଦ କେମିତି ନେବ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ବି ତାହେଲେ କିଏ ସବୁ କାମ କରୁଛି ଏ ସବୁ କାମ ହେଉଛି ମନ ସେଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ମନକୁ ନେଇ ଏତେ ଗୀତ ଲେଖିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ମନ ଏ ମନ ପାଇଁ ଜୀବ ଆଜି ଜଗତକୁ ଆସିଛି ଏ ମନ ପାଇଁ ଜୀବ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ମନ ପାଇଁ ଜୀବ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ମନ ପାଇଁ ଜୀବ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ସବୁ କିଛି ଏ ମନ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଏତେ ସବୁ ଗୀତ ଏ ମନଟାକୁ ଆମେ କୋଉଠି ଲଗେଇବା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଲଗେଇବା ଆତ୍ମା ଦେହକୁ ନେଇକି ଅଧ୍ୟାସ କରିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରୁଛି ମନ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ସମାଧାନ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ଯେ ରେଗୁଲାରଲି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭିଭିଡଲି ପଢ଼ିବ ଏ କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବ ନହେଲେ କଥାକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଶୁଣିଲେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ କେମିତି ମନ ଇଏ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଟିକେ ଡିପ୍ଲି ଷ୍ଟଡି କଲେ ଆଉ ଭଲ ବୁଝିପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଳ ହେଉଛି ମନ ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ବହୁତ ମାନେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଆତ୍ମାର ହିଁ ମାନେ ଗୁଣ ନା ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଏମାନେ ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯିବ ହଁ ଯେମିତି ଚେତନାଟା ଆତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶ ଯେମିତି ଶରୀର ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଏ ଆଙ୍ଗୁଳିଟାକୁ ଆମେ ଯଦି କାଟିଦେବା ଆଙ୍ଗୁଳିଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ହଁ କି ନା ମାନେ ଶରୀରର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶ ଚେତନାଟା କ'ଣ ଚେତନା କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ ଦ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଫ୍ ସୋଲ୍ ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ଅଛି ବୋଲି ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଗାଟା ଚେତନାମୟୀ ଅଛି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଆଉ ତିନୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଲଗା ଜିନିଷ ତାକୁ ଆତ୍ମା ସହ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁନି ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ ଆତ୍ମା ତ ପଳେଇ ଯାଏ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆତ୍ମା ସହିତ ରୁହନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଯାଇକି ପୁଣି ଯେଉଁ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ଏ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ପୁଣି ସେଇ ଦେହରେ ଲଗେଇଦେବେ ସେ କୁକୁର ଶରୀର ପାଇଲେ ବି ସବୁ ଜଣ କୁକୁର ଥିବ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଲା କୁକୁରର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିବ ଆସି ମନୁଷ୍ୟର ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆସିବ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଆତ୍ମା ତ ପିଓର କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଏ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଥିଲା କୁକୁର ଶରୀରରେ ଥିଲା ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଦିନ ରହି ତାର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଆଧ୍ୟାସଟା ଏଇ ଶରୀର କାହିଁକି ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରାଇନି ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇ ମନଟାକୁ ଆମେ ଆମ ଭକ୍ତିର ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଜ ହୁରେ ମନ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଅଭୟ ଚରଣର ବିନ୍ଦରେ ଭଜ ହୁରେ ମନ ଏ ମନକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଏଇ ମନଟା ହିଁ କୋଉଠି ଲାଗିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ମୟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଏ ମନଟା ହିଁ ଫସେଇ ରଖିଛି ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମାନେ ଆତ୍ମା ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଯାଆନ୍ତି କୋଉଠିକି ଯେଉଁ ଶରୀର ପାଇବେ ବୁଝି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଲଗା ଏମାନେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା ଆତ୍ମ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ରଖିଥାନ୍ତି ଛାପ କ'ଣ ଛାପ କୁକୁର ଶରୀରରେ ବିଷ୍ଠା ଭୋଜନ କରିଥିଲେ କୁକୁର ଶରୀରରେ ହାଡ଼ ମାଂସ ଖାଇଥିଲେ ଦେଖିବେ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଆସି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବାହାଘରଟେ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ତାକୁ ପଚାରିଲୁ ଆମର ଯିଏ ବାହା ହେଲେ ତାଙ୍କର ନନଭେଜ୍ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ନନଭେଜ୍ ହିଁ ଦରକାର ଭାଇ ତ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ଏତେ କେମିତି କରୁନି ମୁଁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ସେ କଥା ପଢ଼ି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଆଧ୍ୟାସଟା ଅଛି ନା ଯିଏ ଭଗବତ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦେଖିଛ ନା ଫଟୋଟା ଆସି ବାହାର କଲ ସେ ଫଟୋ ଯେଉଁ ଭାଲୁ ଶୋଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଶୋଇଥିବ ଗଛ ଉପରେ ସେ ଫଟୋ ବାହାର କଲ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ଭାଲୁଟେ ବି ଶୋଇଛି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏ ରେଫରେନ୍ସ ଭାଇ ଏ ଫଟୋରେ ବହୁତ ମତଲବ ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଗୀତା ଦେଇକି ହଁ ଇଏ ଗତ ଜନ୍ମରେ ଭାଲୁ କ'ଣ କରେ ଭାଲୁକୁ ଆପଣ ମୋହ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ସେ ପକେଇଲା ଚତୁର୍ମାସ ହେଇଯିବ ତାର ଶୋଇଥିବ ତ ବାସ୍ ହଁ ଭାଲୁ ଖାଇକି ଶୋଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାତାଜୀଟା ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଗୋଟେ ଶୋଇଛି ମାନେ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ଶୋଇଛି ଏଠି ଗଛ ଚିତ୍ର ଦିଆହେଇଛି ଯଦି ଯିଏ କପଡ଼ା ଭଳିଆ ଭଳିଆ ଚେତନା ମାନେ ଗଛ ଭଳିଆ ଚେତନା ରହିବ ଯିଏ ଭଳିଆ ଲଙ୍ଗଳା ହେବ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବନି ତାକୁ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଗଛ ଭଳିଆ କରିଦେବେ ତ ଏଇ ଚେତନାଟା ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ତାମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଅଛି ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆଇଦର ଗଛ ଥିଲେ
क्रम विवर्तन बाद फल संभवत आज होती चेतनाटा अच्छी जो चेतना प्यूरीफाए करके भगवान पाखे न लगा जाए पुणी आउ थे पुनरपि जन्म जो चेतना प्यूरीफाए कर जाए पुणी आउ थे उच्च जन्म तेणु ये मनटा ही सब किसी काम से आम जो भक्ति जुगे मन को एत प्राधान्य दिया मन को आम शरीर तो कष्ट पाए ना हाँ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ क्वेश्चन ଶରୀର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ତ ଆପଣ କହିଲେ କି ଏଥିରେ ମନ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ନେଉଛି हाँ ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜୀବଟେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଯେମିତିକି ସେ ଚାଲୁଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଥକିଗଲା ଥକା ଲାଗିଲା ତ ଆତ୍ମା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ତ ତା ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଶରୀର କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଶରୀର କଷ୍ଟ ପାଉନି ଯେ ଶରୀର କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତା ଲୋକ ମୋର ଯେତେ ହାତ କାଟିକି ଏବେ ସକଟ ହବ କି ସେ ତାହେଲେ ଶରୀର କଷ୍ଟ ନାଇଁ मन शुणु मन भी कष्ट एक्चुअली मन भी कष्ट पाऊनी मन इंद्रिय मान द्वारा आत्मा को कष्ट दौची एक्चुअली आत्मा कौन भावुची आत्मा चिन्मय आत्मा शरीर को आध्यास करके अच्छी ना आत्मा लगुच अरे मो हाथ कटिगला बुझीपार ना जमीती गोटे उदाहरण दिखते यहाँ पंजरी भितर शुआटे अच्छी मसे 2 मास रहीगला भल खायापाई देल गेट खोल जीव भाई कहीं जाके मरबी सीआडे भल खाया टाइम खाया मिल जाऊँगी से छुआ जो नुआ आसला बाड़े पिटी होता के गेट खोल एवं कौन है आध्यास होगला ये पर्टिकुलर वर्ड शुणु आध्यास हो आत्मा ये शरीर को लेकिन शरीर आध्यास हो जाए कौन भावुँ आत्मा ये शरीरटा हूँ मुझे निजे कहूँ ना अरे मु माने शरीर आ आत्मा चेतना आम कहीं ना जहाँ भी सुख दुख आसूँ सुख दुख आम आसूँ सुख दुख मन को लगुच बुझीपार ना कि मन तो सुख दुख भोग कर मन सुख जिन गोटे मन गोटे ग्रस जिन